Yeah, Abhishekta, is there a moderator or you want me to start? You can start, sir. Welcome Okay. to our Farmers Connect program. আমি আমাদের চেয়ারম্যান মিস্টার A.K. ব্যানার্জি, যিনি আইএফবি অ্যাগ্রোর ভাইস চেয়ারম্যান এবং এমডি, তাকে অনুরোধ করছি স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য। তুমি একদম বাংলা দিয়ে শুরু করছো, আমাকে কি বাংলাতে বলতে বলছো? সবাই বাংলায় বলবে তো? যতটা সম্ভব। হ্যাঁ, ঠিক আছে, গুড, আমরা বলি, কোনো অসুবিধা নেই। সো আমি আমার আজকের ডিজিটাল কনফারেন্স অন ফার্মার্স কানেক্টের ওয়েলকাম আমরা শুরু করছি। সো আমি প্রথমেই জানাই আমাদের অভ্যর্থনা ডক্টর আশিস ব্যানার্জি, Honorable Minister in charge, Department of Agriculture, Government of West Bengal, Mr. Subrata Mondol, Chief General Manager, NABARD, Mr. Moloy Poddar, Chairman Managing Director, Agriculture Insurance Company of India Limited, Rajinikanth Rai, Chief CEO, Agricultural Division, ITC Limited, Dr. Subrata Gupta, IAS Principal Secretary, Department of Food Processing and Horticulture, Government of West Bengal, Dr. Sampad Ranjan Patra, Director of Agriculture, Government of West Bengal, Mr. P.S. Bhattacharya, State Marketing Manager, IFCO, Mr. Shomir Chakraborty, Manager Marketing Service, Indorama India Private Limited, Professor Jayanto Tarafdar, Professor BCKV, Dr. Partho Dasgupta, Advisor Emeritus, Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture, Mr. Jayanto Chakraborty, Co-Chairman, CII Eastern Region Agri and Food Processing Subcommittee, Senior General Manager, East Indophil Industries Limited, distinguished members of CII Eastern Region, distinguished guests, and our farmers friends and friends from media. A very good afternoon to all of you. I am very pleased to welcome you all to the Forum of Digital Forum Farmers Connect, Rebounding to New Normal, hosted by CII Eastern Region. The initiative has indeed brought all stakeholders under one wing and provided a platform to discuss the opportunities in agriculture and the way forward. So when we define farmer, when a person works in the farm, he is a farmer. But here it is mostly covered by agri. So I think mostly our discussion will be on agri, but apart from that, we have the opportunity to talk about other farmers of aqua and others. So agricultural sector shining despite gloomy economic outlook. Despite the nationwide lockdown, the agriculture sector had a growth of 5.9% compared to the whole Indian economy growing only by less than 4%. Understanding the role of agriculture is very important, especially when the manufacturing and service sectors have taken a hit. For the past few years, farmers have been suffering from bad cold storage facilities, leading to wastages. Even though productivity and rainfall look good for now, it is essential to tackle this side of the other problems. While most economic activity came to a standstill due to lockdown, farming activities were exempted from lockdown to facilitate uninterrupted harvesting and sowing of Rabi and Kharif crops. This was a major factor for smooth flow of agricultural produce across the country. The government unveiled a slew of measures for reforming the sector and hand-holding the farming community.
Essential Commodities Act 1955 amended made agricultural market more responsive to the forces of demand and supply. It allowed stocking of agri-produce, announced various sellers and buyers and the government. Allowed stocking of agri-produce by both sellers and buyers. And the government has also announced various financial packages to the agri-farmers, which will be discussed today by other dignitaries, especially NABARD and banking people. Pressure for growth cannot fall on agriculture alone, but farmer welfare and agriculture sectors' importance cannot be ignored. Various initiatives started by the government help in making agricultural credit available to farmers. For example, concessional credit at low interest rate is given through credit cards under the PM Kishan scheme. However, many farmers remain unaware of such schemes, and it is necessary to educate the farmers in rural areas in India. Providing accessible and easy credit to farmers is essential for the revival of this sector, and this is also equally applicable for the insurance. I don't think many farmers are aware about the crop insurance in detail. They might have a knowledge a little bit, but they need more information. So further campaigning in the villages would be helpful. Agriculture remains a backbone of India's economy. The contribution of the agricultural sector during the post-lockdown will help India recover from COVID economic impact. Currently, farming is facing major two challenges. There are many challenges, but major two challenges. One, the farmers are struggling to harvest their crop due to shortage of labor and the uncertainty of marketing. The panic is especially among those farmers who have grown highly perishable fruits and vegetables. Second, for the government, if this has to do with the challenge of aggregation, the other challenge is about distribution. Despite the existing supply and demand, the restriction on traders and the movement of vehicles have become hurdles affecting smooth distribution. The government, of course, has recognized these challenges and has swiftly moved into action on a war footing by listing farm produce as essential goods. The concern and proactive measures taken by the government are laudable. And another issue which is really very pertinent is the agricultural sector is the migrant labor. I will just touch this point once. As of now, about 50 million migrant laborers are expected to have returned to their native places due to nationwide lockdown from March onwards. And reverse migration due to COVID provides an opportunity to hinterland administration to engage the returned laborers in gainful employment. And the sole short-term option is to leverage the potential of agriculture. Migrant laborers can be involved in creation and revamping the rural infrastructure. So, gentlemen, I want to close my speech here because we have the other dignitaries. And it's been a pleasure being with you now, and thank you for your patience. I sincerely hope agri sector will come out shining very soon with this slew of measures taken by the government, coupled with good monsoon and the best efforts of our farmers and friends. Thank you. Abhishekta, over. ধন্যবাদ চেয়ারম্যান। এখন আমি আমাদের কো-চেয়ারম্যান ইস্টার্ন রিজিয়ন এগ্রিকালচার ফুড
প্রসেসিং সাব কমিটি, মিস্টার জয়ন্ত চক্রবর্তী, যিনি সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার ইস্ট ইন্দোফিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ওনাকে আমাদের থিম প্রেজেন্টেশন, থিম অ্যাড্রেস দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ডক্টর মিস্টার একে ব্যানার্জি, আমাদের চেয়ারপারসন ইস্টার্ন রিজিয়ন এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড প্রসেসিং সাব কমিটিতে স্বাগত ভাষণের জন্য। আমি ডক্টর আশিস ব্যানার্জি, অনারেবল মিনিস্টার ইন চার্জ ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, মিস্টার সুব্রত মন্ডল, চিফ জেনারেল ম্যানেজার NABARD, Mr. Malay Kumar Poddar, Chairman and Managing Director, Agriculture Insurance Company of India Limited, Mr. Rajnikant Rai, Chief Executive Officer, Agriculture Division, ITC Limited, Dr. Subroto Gupta, IS Principal Secretary, Department of Food Processing Industries and Horticulture, Dr. Sampad Ranjan Patro, Director of Agriculture, Mr. P.S. Bhattacharya, Marketing Manager from IFCO, Mr. Samir Chakraborty, Managing Manager Marketing Services, Indorama, Professor Jayanta Tarafdar, Professor from Bidanchandra Kৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের মাস্টারমশাইদের মাস্টারমশাই অর্থাৎ আমাদের স্যার ডক্টর পার্থদাস গুপ্ত, অ্যাডভাইসার এমিরিটাস সিজেন্টা ফাউন্ডেশন, ডিস্টিংগুইশড মেম্বার অফ CII ইস্টার্ন রিজিয়ন মিডিয়া থেকে যারা এসছেন এবং যে সমস্ত কৃষক বন্ধুদের উপস্থিত আছেন, প্রত্যেককে আমার আন্তরিক শুভকামনা জানাই। যেহেতু এখানে আমার কৃষক বন্ধুরা আছে, আমি বাংলায় বলার চেষ্টা করব। মিস্টার Rajnikant Rai from ITC Limited, kindly excuse me if you don't understand Bengali, but I will sometimes explain you in English also for our better understanding of the content. I can understand, don't worry. Only problem is speaking. Okay. Thank you, sir. Thank you. Headquarter is in Calcutta, sir. So I Okay. So nice of you. I'm obliged. So আজকের মুখ্য উদ্দেশ্য যেটা হচ্ছে ফার্মার্স কানেক্ট, রিওয়ার্মিং টু নিউ নর্মাল। মেন লক্ষ্যবিন্দু কিন্তু হচ্ছে আমাদের কৃষক। কৃষকের লক্ষ্য কেন? কারণ এগ্রিকালচারে যদি আপনারা দেখেন, এগ্রিকালচারের মূল বিন্দুতে, প্রাণ বিন্দুতে আছে কৃষক, আছে শস্য, তার সঙ্গে আছে বর্তমান যুগে যুক্ত হয়েছে প্রফিটেবল ফার্মিং, অর্থাৎ চাষ করে যেন লাভ হয়। আগের মতো যেন শুধু ঘরের ইনকামের জন্য যেন চাষ না করি, প্রফিটেবল ফার্মিং যেন হয়। এবং সর্বোপরি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সবারই উদ্দেশ্য হচ্ছে বেটার প্রসপারিটি অফ দ্য ফার্মার, চাষির বা কৃষকের যেন সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয় এবং গ্রাম বাংলায় যেন এঙ্গেজমেন্ট অফ দ্য পিপুল যেন ভালো থাকে, যাতে নাকি শহরে মাইগ্রেশনটা কম হয় এবং কৃষককে যেন চাষ করতে যেন অসুবিধা না হয়। এই কথাগুলো হচ্ছে আজকালকার দিনে এগ্রিকালচারের প্রাণ কথা। এই কথাগুলোকে কৃষকের কাছে পৌঁছে দেওয়াটাই হচ্ছে কিন্তু বর্তমান আজকের দিনের এই সেমিনারটার উদ্দেশ্য। আজকে কি করে কৃষক, যেটা সরকার বলছে, যেটা বৈজ্ঞানিক বলছে, যেটা কর্মকর্তারা বলছে, সেটা কি করে কৃষকের পৌঁছাবে এই কোভিড সিচুয়েশনে, সেটাই কিন্তু হচ্ছে আজকের উদ্দেশ্য। আজকে অর্থাৎ আমরা কি করে কৃষককে সাকসেসফুল করব। একটা কথা নিশ্চয়ই আপনারা সবাই জেনেছেন যে সবকিছু কিন্তু ওয়ার্ক ফ্রম হোম হয়, কিন্তু কৃষক বা এগ্রিকালচার কিন্তু ওয়ার্ক ফ্রম হোম হয় না। একমাত্র প্রফেশন যেটা কিন্তু মাঠেই কাজ করতে হয়। ঘরে বসে কিন্তু আপনি ধান করতে পারবেন না, ঘরে বসে কিন্তু আপনি গম করতে পারবেন না, আপনাকে মাঠে যেতে হবে, মাঠে গিয়ে চাষ করতে হবে। এবং কোভিডের সময়ও কৃষকরা যেভাবে গিয়ে তার ফসল কেটেছে, যেভাবে ফসল রোপণ করেছে, এটা কিন্তু অভূতপূর্ব। আমরা কৃষক সমাজের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ, তারা আমাদের দুমুঠো অন্ন দেওয়ার জন্য এবং ভারতবর্ষকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আজকে দেখুন আপনারা, এগ্রিকালচারের দুটো দিক আছে, একটা হচ্ছে নলেজ অর্থাৎ জ্ঞান, আর হচ্ছে ট্রান্সফার অফ নলেজ টু ফার্মার। ইউনিভার্সিটিতে ট্রায়াল হচ্ছে, রিসার্চ হচ্ছে, সবকিছু হচ্ছে, কিন্তু সেটা যাবে কোথায়? আলটিমেটলি যাবে চাষির কাছে যাবে। সেই চাষির কাছে যেতে গেলে দরকার হচ্ছে প্রযুক্তি, অর্থাৎ জ্ঞানকে চাষির কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য হচ্ছে প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির সময় এসেছে যেটা আজ থেকে 20 বছর আগে যেটা ভাবতে পারতো না, আজকে কিন্তু চাষি কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেই খবর বা সেই সন্ধান কিন্তু পাচ্ছে। অর্থাৎ জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানটাকে চাষির কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রযুক্তির সাহায্য দেওয়া দরকার। আরেকটা কি দরকার আছে? আপনার ক্রপ কাল্টিভেশন, যাতে আমি এমন ফসল করব যে ফসল করে আমি লাভ করতে পারি।
আমাকে ফসল চুজ করতে হবে, কিভাবে করব? অবশ্যই ভারতবর্ষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখেই আমাকে কিন্তু শস্যের বৈচিত্র্য আনতে হবে। না হলে কিন্তু গতানুগতিক চাষ করলে কিন্তু চাষি কিন্তু সাকসেসফুল হবে না। আরেকটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় যেটা বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জ, সেটা হচ্ছে আমি তো চাষ করলাম, কিন্তু চাষ করার পর উৎপাদিত ফসল আমি বিক্রি করবো কি করে? এই যে বিক্রি করার প্ল্যাটফর্মটা, তার জন্য কিন্তু সবচেয়ে বেশি মানে সরকার এবং কৃষকের দুজনেরই সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হচ্ছে আমি উৎপাদিত ফসল কি করে বেচবো। তার জন্য কিন্তু বিভিন্ন ধরনের স্কিম বা পলিসি আসছে। তো এইটাকেও যদি চাষির কাছে পৌঁছতে দেওয়া যায়, তবেই কিন্তু এই ধরনের প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে কি চাষিকে বোঝাতে পারি। অর্থাৎ আজকের যে সেমিনারের উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি খামার এবং তার সঙ্গে আজকে যত ধরনের পলিসি সরকার বা রাজ্য সরকার নিচ্ছেন, সেগুলোকে চাষির কাছে কি করে পৌঁছে দেওয়া যায়, আপনারা কি করে জানতে পারবেন, আপনাদের উৎপাদিত ফসল কিভাবে আপনারা বিপণন করবেন, সেইগুলোকে কিন্তু জানানোর জন্যই কিন্তু এই নিউ নর্মাল সিচুয়েশন, বর্তমান সিচুয়েশন যেখানে মুভমেন্ট রেস্ট্রিক্টেড, সেখানে প্রযুক্তির সাহায্যে কি করে আপনাদের সফল করা যায় সেটি হচ্ছে একমাত্র লক্ষ্য। এটা আজকে আপনারা দেখেছেন, আপনারা যদি যারা এখানে কৃষক আছেন, যারা আমাদের চেয়েও বয়সে বড় যারা আছেন, তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন আজ থেকে 30 বছর আগে চাষ আর বর্তমান দিনে চাষের মধ্যে কিন্তু আমূল চেঞ্জ এসছে। সে আপনি জল বন্টন নিয়েই হোক, ফার্টিলাইজার নিয়েই হোক, পেস্টিসাইড নিয়েই হোক, বা ফার্ম মেকানাইজেশন নিয়েই হোক, আপনি চারিদিকে দেখবেন এখন সে সারই হোক, কীটনাশকই হোক, ইরিগেশন হোক, ফার্ম মেকানাইজেশন হোক, সব জায়গায় কিন্তু একটা বিপ্লব আসতে চলেছে একটা। এবং তার পিছনে কিন্তু আছে হচ্ছে প্রযুক্তি। কারণ চাষিকে উদ্দেশ্য একটাই, চাষিকে কি করে কম খরচে ইনপুট ইউজ করে উৎপাদন বেশি করে ফসল সে করে সে লাভ করতে পারে, চাষি সাকসেসফুল। তার জন্য কিন্তু আজকে যে পরে যে পোর্শন যেটা আছে দেখবেন, সেখানে আপনার আপনার শস্য সংরক্ষণ, সেখানে আপনার হচ্ছে চাষবাস নিয়ে অ্যাগ্রোনমিক প্র্যাকটিসেস, ফার্টিলাইজার, এবং সেখানে বিভিন্ন মাস্টারমশাইরা এবং এক্সপার্টরা বলবেন যে কিভাবে প্রযুক্তিগতভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এর সঙ্গে রয়েছে হচ্ছে পলিসি ফ্রেমিং, অর্থাৎ আপনি দেখবেন সয়েল হেলথ কার্ড রয়েছে, আপনার ইন্স্যুরেন্সের যে কথাটা ইত্যাদি আলোচনা হচ্ছিল, একটা ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে ইন্স্যুরেন্সে, যেখানে ইন্স্যুরেন্সের কর্ণধার এখানে বসে রয়েছেন, তার মুখ থেকে আপনারা শুনতে পারবেন যে ইন্স্যুরেন্সের কি ধরনের ভূমিকা এসছে, কি ধরনের ইন্স্যুরেন্স করা হয়, টেকনোলজি সেখানে কিভাবে ব্যবহার করা হয়, সেখানে স্যাটেলাইট কিভাবে ব্যবহার করা হয়, সেই ধরনের প্রযুক্তি। অর্থাৎ সবটাই কিন্তু এখন জ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আপনার কাছে কি করে সেইটাকে প্রেজেন্টেশন করা যায় যাতে আপনি উপকারিত হন। আপনি এরপরে আপনি যদি পশ্চিমবঙ্গে যদি পশ্চিমবঙ্গের চাষি যারা আছেন তারা জানেন যে সরকারের এখানে কেসিসি আছে, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড আছে, বাংলা শস্য বীমা আছে, কৃষক বন্ধু স্কিম আছে, কৃষক বাজার আছে, সুফল বাংলা আছে, মাটির কথা আছে, কৃষি কর্মর যেটা নাকি ভারত পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরের পর প্রাইজ পেয়ে আসছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তাদের উদ্ভাবন ক্ষমতার জন্য, সেরকম রয়েছে আপনার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট তাদের সহযোগিতা রয়েছে। অর্থাৎ আপনি যদি সম্ভবভাবে যদি এগ্রিকালচারটাকে আপনি যদি দেখেন, এখন এগ্রিকালচার মানে কিন্তু শুধু মাঠে গিয়ে চাষ না, অর্থাৎ এটা একটা পুরোপুরি একটা সায়েন্স, যে সায়েন্সটাকে আপনাকে কিন্তু অনেক বিচার বিশ্লেষণ করে নলেজটাকে আপনার ফিল্ডে নিয়ে আসার জন্য কিন্তু এখন কিন্তু প্রযুক্তি আপনার কাছে এসেছে। অর্থাৎ আমি দীর্ঘায়িত না করে আমার যেটা আজকে যেটা অনুধাবন হয়েছে, যেটা এখানকার এক্সপার্টরা বলবেন, আমার মনে হয় আজকের প্রোগ্রামটা সম্পূর্ণভাবে কৃষককে সফল করার লক্ষ্যে জ্ঞান প্রযুক্তির মেলবন্ধন কিভাবে হবে তারই একটা অংশ বিশেষ। আমি সবাইকে আমার অত্যন্ত ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। আর আমরা অনুরোধ করব নাবার্ডের চিফ জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার সুব্রত মণ্ডলকে তার বিশেষ ভাষণটি আমাদের পার্টিসিপেন্টদের উদ্দেশ্যে দেওয়ার জন্য। মিস্টার সুব্রত মণ্ডল। Good afternoon, distinguished guest, panelist, and participant in the virtual conference. At the outset, I extend my hearty thanks to Confederation of Indian Industry for inviting me to address the inaugural session. During the dark cloud of COVID pandemic, the silver lining has been agriculture performance. The superior performance of agriculture sector যে ভালো পারফরমেন্সটা
it is due to good রবি হারভেস্ট, রবি ক্রপের হারভেস্টের জন্য এবং ভালো বৃষ্টি হওয়ার জন্য, মনসুন হওয়ার জন্য। আপনারা জানেন যে এবছর ফুড গ্রেন প্রোডাকশন টাচ করেছে 295.6 বিলিয়ন টনস উইথ রেকর্ড গ্রোথ ওভার পাস্ট 4 ইয়ার্স। গত 4 বছরে এদের থেকে রেকর্ড গ্রোথ হয়েছে 2016 থেকে 2019। ক্রিসিল যেটা প্রজেক্ট করছে যে এগ্রিকালচার গ্রোথ ফর দ্য ইয়ার 2020-21 is likely to be 2.5%. It is the right time to boost agriculture through optimum use of inputs, post-harvest management, and linking to the market at farm gate level. As you are aware that besides seed, bees, fertilizer, pesticide, machinery, irrigation, knowledge, and career is one of the critical input for adoption of improved technology for enabling farm productivity and farmers income. Farm productivity এবং farmers income বাড়াতে গেলে একটা ক্রেডিট যে লোনটা সময় মতো উপযুক্ত পাওয়া, এটা একটা ক্রিটিক্যাল ইনপুট। সেই ইনপুটটাকে কাজে লাগিয়ে এরা নতুন নতুন টেকনোলজিটাকে অ্যাডপ্ট করতে হবে। নাবার্ড অন ইটস পার্ট আমরা যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স এক্সটেন্ড করি ডিফারেন্ট গ্র্যান্ট বেসড প্রজেক্ট এবং রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বেসড প্রজেক্ট ছাড়াও আমরা উই আর প্লেইং এ অ্যাক্টিভ রোল বাই এনশোরিং দ্য অ্যাবিলিটি অফ টাইমলি রিফাইন্যান্স টু ব্যাংকস। ব্যাংকে আমরা সময় মতো রিফাইন্যান্স প্রোভাইড করি এবং স্টেট গভর্নমেন্টকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট করছি এবং কর্পোরেশনকে করছি যাতে করে তারা রুরাল এরিয়াতে যে ক্রিটিক্যাল যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার গ্যাপগুলো আছে সেটা পূরণ করতে পারে। এবং এছাড়া আমরা স্টেট এবং কর্পোরেশনকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স দিচ্ছি যাতে করে প্রকিউরমেন্ট অপারেশনটা, মার্কেটিং অপারেশনটা তারা কন্টিনিউ করতে পারে। In order to ensure uninterrupted flow of credit to the farmers for carrying out the agricultural operation and overcome the liquidity problem being faced by the rural financing institution due to COVID-19 pandemic, NABARD has extended special liquidity support to rupees 25,000 crores to enhance liquidity of cooperative banks, regional rural banks, and microfinance institutions. It is expected to benefit 3 crore farmers. This is over and above the financial assistance of 1.05 lakh crores for seasonal agriculture operation and 90,000 crores for long-term refinance to the bank for meeting the credit requirement for agriculture and allied sector targeted by NABARD during 2020-21. আমরা যেটা প্ল্যান করেছি যে আমরা 60,000 crores ডিসবার্স করব এই রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে বুস্ট করার জন্য। Besides, NABARD has decided to extend concessional refinance at 3% to the bank for financing credit needs of the people in NABARD supported water set development program and tribal development project area. আমরা যে ওয়াটার সেট এবং ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টগুলো করছি বিভিন্ন জায়গাতে, তাদের যে সঙ্গে যুক্ত যেসব চাষিরা আছে তাদেরকে কনসেশনাল রিফাইন্যান্স যাতে করে ব্যাংক লোন দেয় তার জন্য আমরা 3% রেট অফ ইন্টারেস্টে রিফাইন্যান্স আমরা প্রোভাইড করার জন্য এই বছর আমরা পলিসি নিয়েছি এবং অলরেডি স্যাংশন লেটার 15 অগস্টে সব চাষিদের কাছে ইস্যু করা হয়েছে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে। আমরা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অলরেডি নাবার্ডের সঙ্গে এমও সাইন করেছে, অন্যান্য ব্যাংক আছে ইন দ্য প্রসেস অফ সাইনিং এমও ফর এক্সটেন্ডিং দ্য ক্রেডিট টু দিস এরিয়া। আমরা জানেন যে গ্রাসরুট লেভেল আমাদের যে কোঅপারেটিভ ইনস্টিটিউশন আছে সেটা হচ্ছে প্যাক্স। এই প্যাকগুলো যারা আছে মাল্টি সার্ভিস সেন্টার হিসেবে কাজ করতে পারে এবং সিঙ্গেল উইন্ডো ওয়ান স্টপ সব হিসেবে কাজ করতে পারে যাতে করে এগ্রিকালচার যারা সঙ্গে যুক্ত আছে তাদের সব রকম সাপোর্ট করতে পারে। তার জন্য নাবার্ড থেকে ডিসিশন নিয়েছে যে 3% রেট অফ ইন্টারেস্টে আমরা প্যাক্সগুলোকে এই মাল্টি সার্ভিস সেন্টারের জন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটাকে তৈরি করতে পারে তার জন্য আমরা রিফাইন্যান্স সাপোর্ট করবো এবং আলটিমেটলি এদের রেট অফ ইন্টারেস্ট দাঁড়াবে 1% রেট অফ ইন্টারেস্টে এরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলো প্যাক্স লেভেলে তৈরি করতে পারবে। আপনারা জানেন যে এখন স্যাচুরেশন কেসেস হচ্ছে একটা ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট এজেন্ডা at the state as well as national level এবং অ্যাকর্ডিংলি একটা স্পেশাল ড্রাইভ নেওয়া হয়েছে যে এই কেসিসি স্যাচুরেশন করার জন্য থ্রু প্রোভাইডিং কনসেশনাল
credit of 2 lakh crores to 25 million farmers under KCC credit card. এই কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আমরা কনসেশনাল ক্রেডিটটা 2 কোর্সের মতো লাখ কোর্সের মতো ডিসবার্স করা হবে এই 20 মিলিয়ন ফার্মার্সদের, এবং এরা যে রেট অফ ইন্টারেস্ট আলটিমেট চাষি বিয়ার করতে হবে সেটা 4%, যে আপ টু 3 লাখ পর্যন্ত তারা হচ্ছে কি 7% রেট অফ ইন্টারেস্টে পাবে, এবং তারা সময় মতো যদি লোন শোধ করে দেয় তাহলে হচ্ছে কি 3% তারা ইন্টারেস্ট সাবভেনশন পাবে ফর্ম রিপেমেন্ট করার জন্য, এবং আলটিমেটলি ফার্মার্স হ্যাজ টু বিয়ার 4% রেট অফ ইন্টারেস্ট। আমরা জানি না আগে কেসিসি কার্ড শুধু প্রবলেমের জন্য দেওয়া হতো, এবার থেকে কেসিসি কার্ড অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি, ডেইরি এন্ড ফিশারি ফার্মারদেরও আমরা এটা এক্সটেন্ড করা হয়েছে, যাতে করে এগ্রিকালচার সেক্টরতে ফর্মাল ক্রেডিটটাকে আরো বেশি করে উপলব্ধি করা যায়। In order to discourage the distress sale by the farmers and to encourage them to store their produce in warehouse against warehouse receipt, benefit of interest subvention scheme has been extended to small and marginal farmers having Kisan credit card for a further period up to 6 months post-harvest on the same rate as available to the crop loan against warehouse receipt financing, so as to keep their produce in the warehouse. আমরা জানেন যে ওয়্যারহাউস গুলো আছে, সেখানে যদি চাষিরা তাদের প্রোডিউস রাখে এবং প্রোডিউসটা যদি রাখে তার জন্য কিন্তু সেই ইন্টারেস্ট রেট 6 মাসের জন্য ইন্টারেস্ট সাবভেনশন পাবে, ওই আমাদের 2% ইন্টারেস্ট সাবভেনশন পাওয়া যাবে যেটা ক্রপ লোনের জন্য পাওয়া যায়, এবং ওই রিসিপ্টটাকে নিয়ে যে কোনো ব্যাংকের কাছে গিয়ে সে আবার সেকেন্ড লোন নিতে পারে। এই স্কিমটা কিন্তু অত পপুলারাইজ হয় না ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, এটা কারো পাবলিশিং দরকার আছে। আবার হচ্ছে আমরা জানি রিসেন্টলি যে আমরা সুপার সাইক্লোন হয়েছে সুন্দরবন এলাকাতে, তো তার জন্য হচ্ছে কি ইন্টারেস্ট সাবভেনশন আছে, ইন্টারেস্ট সাবভেনশন 2% ইন্টারেস্ট সাবভেনশন এক্সটেন্ড করা যায়। তার জন্য হচ্ছে কি যে লোনটা রিসিউল হবে, রিস্ট্রাকচার করা হবে, তার উপরে 1 বছরের জন্য ইন্টারেস্ট সাবভেনশন 2% দেওয়া। আমরা জানি যে ওয়েস্ট বেঙ্গলেতে প্রায় 15 লাখ স্টেনিং অ্যান্ড রুরাল লিজি আছে, এবং তার জন্য নাবার এনকারেজ করছে ফরমেশন আর ক্রেডিট সাপোর্ট টু জয়েন্ট লাইবিলিটি গ্রুপকে তৈরি করা এবং ব্যাংকের সঙ্গে লিঙ্ক করা, এবং আমরা তার জন্য স্পেশাল একটা ইনসেন্টিভ দিচ্ছি ব্যাংকগুলোকে, যাতে করে এই জেএলজি তৈরি করে যারা ওয়ার্ল্ড লিজে টেনেন্ট চাষি আছে তাদেরকে যাতে ক্রেডিটটা সময় মতো উপযুক্ত করে পৌঁছানো যায়। রিসেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য কন্ট্রাক্ট ফার্মিং অ্যাক্ট and other two ordinance, that is Essential Commodity Act, APMC Act, will facilitate private investment in agriculture and post-harvest management. যে রিসেন্টলি যে অর্ডিন্যান্স গুলো পাস হয়েছে 3টে অর্ডিন্যান্স, সেটা ফেসিলিটেট করবে যে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট হবে এগ্রিকালচার এবং পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্টে। আমার পরবর্তী ইয়েতে আমি এগুলো ডিসকাস করব। আপনারা জানেন যে আমাদের যে টোটাল ল্যান্ড হোল্ডিং আছে তার 96% ল্যান্ড হোল্ডিং স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল ফার্মার্স due to the fragmentation of land. Land holding গুলো fragmented হওয়ার জন্য 96% ল্যান্ড হোল্ডিং হচ্ছে তারা স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল ফার্মার্স, এবং তার ফলেতে এই ছোট ছোট চাষি প্রান্তিক চাষিরা they are not in a position to adopt the improved technology including the farm equipment, machinery, use of improved seeds, balanced fertilizer, pesticide based on the soil health and fertility, adoption of best agronomical practices and post harvest management. তো সুতরাং এই প্রান্তিক চাষিরা, ক্ষুদ্র চাষিদের সংখ্যা বেশি আছে, কিন্তু তারা কিন্তু নতুন নতুন যে ইমপ্রুভ টেকনোলজি ব্যবহার করতে পারছে না, উন্নত ইমপ্রুভ যে সিড আছে সেটা ব্যবহার করতে পারছে না, উন্নত পদ্ধতি চাষবাসও তারা করতে পারছে না, এবং তার ফলেতে স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল ফার্মার্স দে আর নট ইন এ পজিশন টু এনহ্যান্স দেয়ার প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড রিয়েলাইজ বেটার প্রাইস ফর দেয়ার প্রোডিউস, এবং এরা কিন্তু তাদের প্রোডাক্টিভিটিটা পার একর যে জমি আছে সেটাকে বাড়াতে পারছে না। যদি আপনি দেখেন ইন্টারন্যাশনাল লেভেল আর ন্যাশনাল লেভেলে, সেটার সঙ্গে বাড়াতে পারছে না, এবং তারা বেটার প্রাইস পাচ্ছে না তাদের প্রোডিউসের জন্য, এবং তার ফলে এগ্রিকালচার ইজ নট এ প্রফিটেবল অ্যাক্টিভিটি এট প্রেজেন্ট। আমরা দেখবেন যে যারা কৃষি পরিবারের যারা ছেলে আছে তারা কিন্তু কৃষি কাজ থেকে ছেড়ে দিয়ে তারা অন্য জীবিকাতে সার্ভিস অ্যাক্টিভিটি থেকে তারা মাইগ্রেট করছে। কিন্তু এগ্রিকালচারটাকে কি করে প্রফিটেবল করা যায় এটার উপর হচ্ছে আমাদের এখন ফার্স্ট, এবং এই জন্য due to the fragmented landholding, cost of cultivation is increasing day by day, and price realization by farmers is declining due to large number of intermediaries. So আমাদের যে চাষিদের ছোট ছোট জমি হওয়াতে, fragmented land হওয়াতে, এদের যে চাষের খরচ দিনে দিনে বাড়ছে, এবং তাদের যে ইনকাম হচ্ছে প্রাইস যে রিয়েলাইজ করছে সেটা হচ্ছে ডিক্লাইন করে যাচ্ছে, কিন্তু লার্জ নাম্বার অফ ইন্টারমিডিয়েটস মিডল ম্যান থাকার জন্য। So in order to make agriculture profitable, there is need for cooperative farming or collective farming through collectivization of input and aggregation of output and direct linking to the market to processors, exporters and retailer. এই চাষিদেরকে আমাদেরকে কালেকটিভ
ফার্মিং এর দিকে নিয়ে যেতে হবে, কোঅপারেটিভ ফার্মিং দিকে নিয়ে যেতে হবে, যাতে করে তারা একসঙ্গে ইনপুটটা কিনতে পারে এবং তাদের যে প্রোডিউসটা সে এগ্রিগেট করে মার্কেটের সঙ্গে লিঙ্ক করে তারা বেটার প্রাইস যাতে তারা পায়। এবং এই মার্কেট লিঙ্কেজ করতে গেলে আমাদের প্রসেসর, এক্সপোর্টার এবং রিটেলারের সঙ্গে এদের ডাইরেক্টলি লিঙ্ক করা, যাতে করে ইন্টারমিডিয়েটস গুলো এলিমিনেট করে ম্যাক্সিমাম প্রাইসটা যাতে সেটা তারা রিয়েলাইজ করতে পারে। নাবার্ড 2011 সাল থেকে আমরা এই প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনটাকে প্রমোট করছি বাই ক্রিয়েটিং দ্য প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট ফান্ড। আমরা প্রোডিউসার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ক্রিয়েট করে এই প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনগুলো তৈরি করছে, যাতে করে কালেকটিভ ওয়েতে ইনপুটগুলো কিনে এবং এগ্রিগেট করে যে মার্কেটের সঙ্গে লিঙ্ক করা যায়। এবং অ্যাট প্রেজেন্ট কি সারা ভারতবর্ষে 7,000 মতো এরকম ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন আছে। তার মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলেতে আছে 300 ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন, এটা ইট ইজ সাপোর্টেড বাই নাবার্ড। এবং এই ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের যারা মেম্বার, তার 80-90% মেম্বার হচ্ছে কি স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল ফার্মার। কিন্তু এফপিওর অনেক সমস্যা আছে। একটা হচ্ছে কি সোশ্যাল ক্যাপিটাল বিল্ডিং, একটা বড় সমস্যা। অ্যাবিলিটি অফ প্রফেশনাল ম্যান পাওয়ার ইন রুরাল এরিয়া, যে এই এফপিও গুলোকে দেখাশোনা করার জন্য যে ম্যান পাওয়ার দরকার, প্রফেশনাল ম্যান পাওয়ার সে রুরাল এরিয়াতে পাওয়া যাচ্ছে না। এবং তারা যে কি না থাকাতে তারা বিজনেস প্ল্যান তৈরি করে, বিজনেস, এটা এগ্রিকালচার একটা বিজনেস অ্যাক্টিভিটি এবং কমার্শিয়ালাইজেশন করার জন্য সেটা হচ্ছে না। এটার জন্য আমাদের যে পলিসি মেকারদের চিন্তা করতে হবে যে প্রফেশনাল ম্যান পাওয়ারটা কি করে আমরা রুরাল এরিয়াতে অ্যাভেলেবল করতে পারি। এবং কোরিলেটর ফিল্ড ক্রেডিট সাপোর্ট অ্যাট অ্যাফোর্ডেবল টার্মস, যে আমার সেদিন সুচেতন আমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল যে এফপিওতে যেটা কমপ্লেন পাচ্ছে, আমরা কোরিলেটর ফিল্ড ক্রেডিট সাপোর্ট পাচ্ছি না অ্যাফোর্ডেবল টার্মসে। দিস আর দ্য মেজর চ্যালেঞ্জ ফর দ্য প্রমোশন অফ দ্য এফপিও। নাবার্ডের এক সাবসিডিয়ারি নাবার্ড করেছে, কিষান ফাইন্যান্স লিমিটেড। এরা হচ্ছে কি এখন সোফার কোরিলেটর ফিল্ড আমরা লোন দেওয়া হয়, এখানে 250 কোর্স আমরা লোন দিয়েছি। এবং ফাইন্যান্সিং অফ ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন ব্যাংক উইল ট্রিটেড অ্যাজ প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং। অনেকেই জানে না যে এফপিও কে যদি কেউ লোন দেয়, ব্যাংক যদি লোন দেয়, সেটাকে প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং হিসেবে ট্রিট করা। কিন্তু অনেক ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এটা না জানাতে, এটা মোর অ্যাওয়ারনেস দরকার আছে, এটাকে পপুলারাইজ করা, যাতে করে এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এফপিওতে যেটা দরকার হচ্ছে তারা যাতে থেকে ব্যাংক থেকে পায়। আমরা ব্যাংকের সঙ্গে এমও সাইন করার সঙ্গে সব ক্লজগুলো হচ্ছে কি আমরা ইনকর্পোরেট করছি, যাতে করে আগামী দিনে ব্যাংক হচ্ছে তাদের টাইম লাইন এডিকুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্স এফপিও করে দেয়, সেটাকে নিশ্চিত করার জন্য। Recent announced schemes for formation or promotion of new 10,000 farmers producer organization across the country will focus on the concept of one district, one product to promote formation of value chain, processing and export. এই 10,000 যে আমরা নতুন ফার্মার্স ক্লাব, ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন আমরা সারা ভারতবর্ষে যে তৈরি করার জন্য যেটা একটা নতুন প্রোগ্রাম অ্যানাউন্স করা হয়েছে, তার মেন ফোকাস থাকবে যে ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট, একটা ডিস্ট্রিক্ট একটা প্রোডাক্টকে প্রমোট করা এবং সেই প্রমোট করে তার ভ্যালু চেইনটাকে ডেভেলপ করা এবং প্রসেসিং এন্ড এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে লিঙ্ক করা। এবং নাবার্ড হ্যাজ বিন আইডেন্টিফাই অ্যাজ এ ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি, এখানে নাবার্ডকে ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। এফপিও উইল ফর্ম and promoted by the cluster based business organization, এবং cluster based business organization এটা আইডেন্টিফাই করবে নাবার্ড, এবং তাদের মাধ্যমে এই এফপিও গুলোকে প্রমোট করা হবে, হ্যান্ডলিং সাপোর্ট করা হবে এবং আগে ব্যাংকের সঙ্গে একটা লিঙ্কিং করে ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। এবং আন্ডার দ্য স্কিম দ্য ম্যাচিং ইকুইটি গ্রান্ট আপ টু 15 lakhs পার এফপিও and credit guarantee up to bank loan of 2 crores will be provided by NABARD. এই স্কিমের আন্ডারেতে যে এটা 15 লাখ পর্যন্ত হচ্ছে কি ম্যাচিং ইকুইটি গ্রান্ট পাওয়া যাবে এবং ক্রেডিট গ্যারান্টি পাওয়া যাবে। যদি কোনো এফপিও 2 লাখ পর্যন্ত ব্যাংক থেকে লোন নেয়, তাদের হচ্ছে কি ক্রেডিট গ্যারান্টি পাওয়া যাবে, এই গ্যারান্টিটা নাবার্ড দেবে। আমাদের হচ্ছে কি এই ব্যাংকার ইনস্টিটিউট রুরাল ডেভেলপমেন্ট লগ্ন, এদেরকে হচ্ছে কি ভারত সরকার থেকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে সেন্ট্রাল নোডাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন। এরা ব্যাংকারদের ট্রেনিং দেবে, সিওদের ট্রেনিং দেবে এবং ফার্মার্সদের ট্রেনিং দেবে। সুতরাং এই ইনস্টিটিউশনটাকে সেন্ট্রাল নোডাল ইনস্টিটিউশন যখন এস্টাবলিশ হবে, তখন অ্যাওয়ারনেসটা মোর আরো ভালোভাবে ক্রিয়েট হবে। Once FPO stabilize their function, that is, the small and marginal farmers will be in a position to adopt the appropriate soil, water, and crop management practices by using better quality seeds, balanced fertilizer, and manure based on soil health and agroclimatic condition, and mechanize their agriculture operation through customary center. যখন এফপিও কোনো স্টেবিলাইজ হয়ে যাবে, তখন এই স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল ফার্মাররা তারা কিন্তু এই যে কি ইমপ্রুভ পদ্ধতিতে চাষবাস করতে পারবে এবং তারা হচ্ছে কি তারা ইমপ্রুভ যে গুড কোয়ালিটি সিড তারা ইউজ করতে পারবে এবং তাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে এবং এগ্রিকালচার অপারেশনটা তারা করবে হচ্ছে কি কাস্টম হায়ারিং বেসিসে। রিসেন্ট announcement of agriculture infrastructure fund of 1 lakh crores for creating agriculture infrastructure at farm gate or aggregate point, that is at PAX level, farmers producer organization level or agriculture starter level.
Animal Husbandry Infrastructure Development Fund of 15,000 crores, Marketing Infrastructure Fund of 2,000 crores with NABARD for development and upgrade agricultural marketing infrastructure in the 10,000 Gramin agricultural markets and 585 APMC, and proposed to form 10,000 farmers producer organizations across the country, and passing of 3 ordinances related to amendments in the Essential Commodity Act, allowing farmers to sell their produce outside the APMC, Mandi, yard, and encouraging contact farming between farmers and processor and exporter retailer are expected to be game changer in the agriculture ecosystems and will be positively impacted in the year to come. NABARD is actively involved in implementation of these schemes. আপনারা জানেন যে পোস্ট হারভেস্ট লসেস ইন ইন্ডিয়া এটা প্রায় $13 বিলিয়ন মতো অ্যানুয়ালি হয়, এবং ইন কেস অফ গ্রেন এটা প্রায় 10% মতো আমাদের হচ্ছে ফুড গ্রেন লস হয়ে যায় প্রতি বছর, এবং হর্টিকালচারের ক্ষেত্রে ফার্মার লুজিং অ্যাবাউট 25 to 50% যা প্রডিউস হয় হর্টিকালচার ক্ষেত্রে এটা লস হয়ে যায়। Now NABARD has piloted the geotagging of warehouses and cold storage, and farmers will soon be able to use an app to track the nearest warehouses and cold storage unit to store both their perishable and non-perishable agriculture produce and avoid crops going waste. Farmers will get fresh loan against warehouse receipt. This will help in stopping distress sale by farmers and help them to get the right price for their produce. For feeding the growing population, there is need to enhance the productivity to adoption of innovative and disruptive technology in agriculture. One of the innovative technologies is the precision farming. The smart farming concept like precision farming is an integrated crop management system which uses remote sensing, GPS and geographical information system to monitor the crop field at ground level. In Indian agriculture scenario, it can be described as the precision utilization of agriculture inputs depending upon the crop, soil and weather requirement to optimize the use of fertilizer, pesticide and irrigation requirement for maximizing the productivity. Second is the micro irrigation. আপনারা জানেন যে নর্মাল ইরিগেশনেতে আমাদের ওয়াটার ইউজ এফিসিয়েন্সিটা প্রায় 30 to 50%। আমরা যে ইরিগেশন করি, ফ্লাড ইরিগেশন দিই, তাতে কিন্তু 30 থেকে 40%টা ওয়াটারটা জলটা ব্যবহার করা হয়, গাছ নিতে পারে, বাদ বাকিটা একটু নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং আমাদেরকে যে মাইক্রো ইরিগেশনের মাধ্যমে মাইক্রো ইরিগেশনে দেখা যাচ্ছে 80 to 90% ওয়াটার ইউজ এফিসিয়েন্সি হয়। শুধু আমাদেরকে বেশি করে হচ্ছে ড্রিপ এবং স্প্রিংলারটাকে পপুলারাইজ করতে হবে এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে। ICT in agriculture, information communication technology in agriculture, engaging Indian farmers through innovative information and communication technology can not only enhance farm productivity but also connect the farming community with best practices and increase their earnings. These initiatives demonstrate that application of ICT in agriculture can generate solutions and also increase agriculture production by providing timely and tailor-made scientific and intelligence information to farmers. Next is the IoT in agriculture, Internet of Things in agriculture. This is driving force of the smart farming is the IoT in agriculture. The concept of connecting the smart machine and sensor integrated on farmers to make farming processes data-driven and data-enabled. So nowadays, IoT in agriculture, already we have sanctioned some KVK of the IoT in agriculture, and this is working very well. Now, soil health card or soil health care. In order to give impetus to soil health care, a scheme to provide a soil health card to every farmer with an allocation of 100 crores has been launched. An additional amount of 56 crores has been allocated to set up 100 mobile soil testing laboratories across the country. Lastly, the future growth in agriculture will primarily be knowledge and technology driven. This demand more investment in agricultural research and development, innovation and institution to bring significant change in technologies
for resource conservation and productivity enhancement. Post-COVID-19 and 5th June 2020 being the landmark day when there was relaxation in the three acts. This is the appropriate time when disruptive technology can create that big impact in agriculture. Technology solutions which can optimize use of input and enhance productivity are, that is one is the product innovation and product process, and under product innovation, use of coated seed and fertilizer. This will ensure the healthy growth of plants and slow release of nutrient. Second disruptive technology is the genetic engineering, the use of the genetically modified seed, that is under the green revolution. You know this thing, the cotton, the condition of India. Now after cultivation of the BT cotton seed, now cultivation of BT cotton seed make India the largest producer of cotton. I think it is slightly lesser than the China. This is the today is the BT cotton seed being grown widely in India, and as a result, the India cotton production fiber revolution took place in India. So we should think of that this the technology genetic revolution. Second is the use of the drone for quick collection and processing of data, for conducting the survey, for monitoring of the ongoing project, where then Darjeeling, whatever the NABARD projects are, it is monitoring by the drone technology. Then use for settlement of claims within the 2 weeks under crop insurance schemes. You know this thing, crop cutting expense, all this take a lot of time. Now drone technology being used to settle the claims within 2 weeks. So it is reduced from the 6 months, now it is to only 2 weeks. So farmers' suicide, you know, this is the settlement of claims, so many farmers committing suicide, that can be avoided to use of the drone technology. Use for the spraying fertilizer and pesticides, another milestones, it can be done through the drone technology. Second is the satellite image. High definition images help in assessing crop health in real-time basis and facilitate decision making process about location and time for use of fertilizer, pesticide, other intervention. And fourth is the mobile application for sowing. It's determined optimum time of sowing or planting based on the past data and current weather. Fourth is IoT-based sensor to detect the soil moisture and ensure timely and adequate use of irrigation water through drip and sprinkler. Lastly, cloud-based big data analysis is perform the diagnosis as well as the predictive analysis to provide real-time feedback about soil, water, or crop management practices for optimum use of input for enhanced productivity. So now coming to the process innovation, that is the e-market, e-NAM, National Agriculture Market, or e-platform for input and community marketplace. It provides home delivery of seeds, other input, and also agri consultation from expert and selling of products. Second is the farm to retail linkage. It provides prices to the farmers without intermediaries or middlemen. Fourth is the farm equipment rental or custom hires enable farmers to avail mechanization at lower cost than buying equipment. And lastly, smart supply chain. It helps to grade the produce and avoid the counterfeiting. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার, ধন্যবাদ। আমরা এবার অনুরোধ করব মিস্টার মলয় কুমার পোদ্দার, চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এগ্রিকালচার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই ফোরামে আসার জন্য। আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনি দয়া করে আমাদের কৃষক বন্ধুদের এবং অন্যান্য পার্টিসিপেন্টদের যদি আপনার ভাষণ শোনান এবং আপনার অভিজ্ঞতা তাদের সঙ্গে শেয়ার করে নেন তাদের উন্নতির জন্য। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আমি বাংলাতেই বলবো। সর্বপ্রথম কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ ইস্টার্ন রিজিয়ন আপনাদেরকে অভিনন্দন। আপনারা এই ওয়েবিনারের আয়োজন করেছেন এবং ধন্যবাদ এই জন্য যে এগ্রিকালচার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাকে এই ওয়েবিনারে পার্টিসিপেট করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো আপনারা শুনলেন স্পিকাররা এবং যারা জয়েন করেছেন ওয়েবিনারে
আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আশিস ব্যানার্জির ভাষণটা শুনলেন। তো সেখানে উনি অনেকটাই সময় উনি কৃষি বীমা, বাংলার যে শস্য বীমা স্কিম চলছে সেই সম্বন্ধে অনেকটাই আলোচনা করেছেন। তো আমাদের কাজ হচ্ছে সেটাই, এগ্রিকালচার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি চাষিদের ফসল ইনশিওর করে, বীমা করে। এই সমস্ত প্রাকৃতিক যে সমস্ত দুর্যোগগুলো হয়, খরা, বন্যা, সাইক্লোন, এতে যে ক্ষতি হয় সেই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বীমার ব্যবস্থা করা হয়। কৃষিমন্ত্রী যেটা বললেন সেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা অভিনব একটা পদক্ষেপ নিয়েছেন। এটা পুরো ভারতে আর কোথাও এতটা নেই যে চাষিদের প্রিমিয়াম দিতেই হয় না। ইন্স্যুরেন্স চাষিদের একদম ফ্রি, বিনা পয়সায়। তো তার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা যে ভাবনা আছে বা অভিপ্সা আছে সেটা হচ্ছে যে কোনো চাষি যেন বাদ না যায়। আমরা সেটাকে ইংরেজিতে ইউনিভার্সালাইজেশন বলি, মানে একটিও চাষি যেন এই বীমার আওতা থেকে বাইরে না থাকে। তো সেটা তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, যখন চাষিকে কোনো ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম দিতেই হচ্ছে না, তবে তো আশাই করা যাবে, এটা তো খুব মানে স্বাভাবিক যে সবাই জয়েন করবেন, সমস্ত চাষিরই বীমাভুক্ত হওয়া উচিত। তো এটা 1918 সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুরু করেছেন এবং এই বছরে আমরা গত বছরে এগ্রিকালচার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমরা গত বছরে খরিফ মরশুমে আমরা চাষিদেরকে আমরা ইনশিওর করেছিলাম, বীমা করিয়েছিলাম। কিন্তু এই বছরে যেটা অভিনব ব্যাপার আরেকটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে পুরো পশ্চিমবঙ্গই আমরা করছি, এগ্রিকালচার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পুরো পশ্চিমবঙ্গে ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করেছে বাংলা শস্য বীমাতে। তো এইবারে আরেকটা যেটা এইমাত্র মিস্টার মন্ডলও বলছিলেন যে টেকনোলজি ব্যবহার, এইবারে যেটা করা হয়েছে এটা টেকনোলজি ব্যবহার করেই ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে কিনা আমরা খুব তাড়াতাড়ি যদি কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় সেই ক্ষতিপূরণটা আমরা দিতে পারি। তো এই জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অশেষ ধন্যবাদ যে ওনারা এই ধরনের একটা টেকনোলজি বেসড এই শস্য বীমাটাকে ওনারা নিয়েছেন, ওনারা চালু করেছেন। আমাদের ধারণা এটা অত্যন্ত ফলদায়ক হবে এবং খুব তাড়াতাড়ি আমরা ক্লেম যদি কিছু হয় ক্ষতিপূরণ আমরা দিতে পারবো। গত বছর খরিফে প্রায় ৪৫ লক্ষ কৃষক বন্ধু তারা বীমার আওতায় এসেছিলেন। একটা কথা বলতে আমার খুব খুশি হচ্ছে এখন, সেটা হচ্ছে যে এই বছরে আমরা অলরেডি ৫৭ লক্ষ কৃষকের কৃষি বীমার ব্যবস্থা করে ফেলেছি এবং ২০১১-র সেন্সাস, এগ্রিকালচার সেন্সাস অনুযায়ী আমার কাছে যে পরিসংখ্যান আছে তাতে ৭২ লক্ষ কৃষক বন্ধু আছেন পশ্চিমবঙ্গে। তো এই কোভিড-১৯ এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের জন্য হয়তো ৭২ লক্ষ কৃষক বন্ধুকে সবাইকে হয়তো করা গেল না, কিন্তু যেটা আমরা করব আশা করি আমরা কম করেও ৯০% কৃষক বন্ধুকে এর আওতায় আনতে পারবো। তবু আমরা চেষ্টা করছি, আমরা যথেষ্ট লোক লাগিয়েছি, আমরা গ্রাউন্ড লেভেলে প্রত্যেকটা এডিএর অফিসে আমাদের ফিল্ড সুপারভাইজার কনস্ট্যান্টলি ওনারা কন্ট্যাক্টে আছেন। তা সত্ত্বেও আমরা ওই ইন্স্যুরেন্স ইন্টারমিডিয়েরি মানে যারা ইন্স্যুরেন্সের বিজনেসগুলো করেন, পলিসি ইস্যু করেন, আমরা তাদেরকেও লাগিয়ে দিয়েছি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একটা অনুরোধ আমরা জানিয়েছি, হয়তো ওনারা মেনেও নেবেন সেটা, যে এই কৃষি বীমার যে লাস্ট ডেট যেটা ছিল সেটা ৩১ আগস্ট থেকে আমরা ১৫ই সেপ্টেম্বর করার জন্য আমরা বলেছি, যাতে কিনা আরো ১৫ লক্ষ কৃষক বন্ধু যারা এখন বাইরে আছেন, কৃষক যাদের এখনো হয়নি, তো তাদেরকে আমরা যাতে তাদের কাছে পৌঁছে গিয়ে তাদেরকে আমরা যাতে নথিভুক্ত করতে পারি।
বিমার আওতায় আনতে পারি। তো আমি আরেকবার ধন্যবাদ দেবো কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজকে আজকে এই ওয়েবিনার আয়োজন করার জন্য, যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি 200-রও বেশি পার্টিসিপেন্টস আছেন। আশা করি এদের মধ্যে অনেকেই কৃষক বন্ধু আছেন এবং ফার্মার্স প্রডিউসার অর্গানাইজেশনস এফপিওর সদস্যরা তো আছেনই। আমি এই সুযোগে আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ করব যে যেহেতু বিমার জন্য কোনো পয়সা লাগে না, কোনো বিমার জন্য কোনো প্রিমিয়াম দিতে হচ্ছে না, এটা একদম বিনামূল্যে, আপনারা আগামী এই 2-3 সপ্তাহের মধ্যে এটার প্রচার প্রসার আরো ভালোভাবে করুন। আমরাও করছি, যেটা আমি বললাম যে আমাদের 200-রও বেশি লোক কনস্ট্যান্টলি ডিডিএ অফিস, এডিএ অফিসে কনস্ট্যান্টলি যোগাযোগের মধ্যে আছেন। তারপরে যারা ইন্স্যুরেন্স ইন্টারমিডিয়ারি ব্রোকার যারা আছেন তারাও তো করছেনই, কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশি দিন আর নেই। তো আপনাদের মাধ্যমে যদি এটা আরো বেশি প্রচার প্রসার হয়, তাহলে হয়তো আমরা আশা করব 90%-রও বেশি কৃষক বন্ধুকে আমরা এর আওতায় আনতে পারবো। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরেকটা যেটা বলেছেন, এবং আপনারা অনেকে লক্ষ্য করেছেন যে গত কয়েকদিন ধরে টেলিভিশনে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দিক থেকে দেওয়া হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমফান সাইক্লোনের পরে 343 কোটি টাকা, 343 কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ, বিমার ক্ষতিপূরণ ক্লেম অ্যামাউন্ট ডিসবার্স করা হচ্ছে। তো তার মধ্যে বেশিরভাগটাই আমরা 320 কোটি টাকার ক্লেম আমরা ডিসবার্স করছি। আর যেটা কৃষিমন্ত্রী বললেন এবং আমার আগে যারা বক্তারা ছিলেন সবাই বললেন, জয়ন্ত চক্রবর্তীও বলেছেন যে কৃষি একটা এমনই জিনিস, চাষিকে তার মাঠে গিয়ে কাজ করতে হয় এবং তার যে ইনভেস্টমেন্ট সেটা খোলা আকাশের নিচে করা হয়। তার সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে। তার হাতে কোনো রকম ক্ষমতা নেই যদি কোনো ঝড়ঝঞ্ঝা বা কোনো শিলাবৃষ্টি বা কিছু যদি খরার অবস্থা মতো হয়, কিচ্ছু করার থাকে না। তো সেই জন্যই এগ্রিকালচার ইন্স্যুরেন্স, কৃষি বিমা, ফসল বিমা পুরো বিশ্বে কম করেও আজকে 200 দেশের মধ্যে 130-এর বেশি দেশ কৃষি বিমা করে এবং ভারতে গত 35-40 বছর ধরে চলে আসছে এবং পশ্চিমবঙ্গ এদের মধ্যে অগ্রগণী। কোনো রাজ্যে এই টার্গেট যেটা আমরা এখন ভাবছি যে 90% এই বছরে, যদি কোভিড-19 প্যান্ডেমিক না থাকতো, হয়তো আমরা এই সংখ্যাটাকে আরো উপরে নিয়ে যেতে পারতাম। এটা কিন্তু অন্য কোনো রাজ্যে নেই। অন্য কোনো রাজ্যে এই এত শতাংশ কৃষক কৃষি বিমার আওতায় আসেননি। এই পুরোটাই ক্রেডিট আমি বলবো এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে যায়, ওনাদেরই প্রাপ্য। আমরা শুধু একটা ভেহিকেল মাত্র, আমরা ওনাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা অত্যন্ত খুশি যে আমরা এই জিনিসটা করতে পেরেছি। এবং যদি এই 100% লোক, 100% কৃষক বন্ধু যদি জয়েন করতে পারেন, তাহলে আস্তে আস্তে কি হবে সেটা আমি এখনই বলে দিতে পারি। সেটা কৃষক বন্ধুদের খুব একটা, কারণ তাদের জন্য একটা ফ্রি আছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আস্তে আস্তে প্রিমিয়াম রেটটা কমে আসবে। তো সেই জন্যই এই মঞ্চ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে ইন্স্যুরেন্সের এই সদ্ভাবনাটা, এই যে সংবাদটা, এটা যত পৌঁছে দেওয়া যাবে গ্রামে গঞ্জে যারা এখন ইন্স্যুরেন্সের আওতায় আসেনি, তাদের কাছে যদি পৌঁছে দেওয়া যায়, যেই 10%, 15%-এর কথা আমরা ভাবছি যারা এখনো জয়েন করেনি, তারা জয়েন করতে পারবে। তো এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। যদি আমি কোয়েশ্চেন আনসারের জন্য ওয়েট করব, যদি কিছু থাকে আমি অত্যন্ত খুশি হব তার উত্তর দেওয়ার জন্য। অনেক অনেক ধন্যবাদ আবার সবাইকে। ধন্যবাদ মিস্টার পোদ্দার, এরকম একটি কৃষি বিমার মতো এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করার জন্য। এবং আরো ধন্যবাদ আমাদের পার্টিসিপেন্টদের কথা মাথায় রেখে বাংলায় তাদের
ভাষণ দেওয়ার জন্য। আমি অনুরোধ করব আমাদের কৃষক বন্ধুদের এবং অন্যান্য পার্টিসিপেন্টদের, আমাদের কোয়েশ্চেন আনসার লেখার জায়গা আছে, সেখানে যদি আপনারা আপনাদের প্রশ্ন পাঠিয়ে দেন। অলরেডি আমরা কিছু প্রশ্ন পাচ্ছি, আমি আমাদের প্যানেলিস্টদের অনুরোধ করব সেই প্রশ্নগুলো একটু দেখতে। যদি আপনারা মনে করেন সেই উত্তরগুলো দেবেন তাহলে খুব সুবিধে হয়। যদি আপনারা আজকে উত্তর দিতে না পারেন, আমাদের আরেক দিনের অধিবেশন আছে। আমরা আগামী মঙ্গলবার 25 তারিখ আবার মিলিত হচ্ছি আরেকটি অধিবেশনের জন্য। সেদিন আমরা বাকি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেব। ইতিমধ্যে যদি আপনাদের মনে আর কোনো প্রশ্ন থাকে আজকের এই যে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্যানেলিস্টরা রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে আপনারা প্লিজ লিখে পাঠান। With this, may I request Mr. Rajnikant Rai, Chief Executive Officer, Agriculture Division, ITC Limited, to address on ITC initiatives, please. May I request you to please address as much as possible in Hindi for the interest of our stakeholders. Thank you, ma'am. Thank you very much. I'll try to. I have a small presentation, about 10 slides. So, can you close this? What is coming on the screen? Yeah, one second. Yeah. This আমরা অনুরোধ করব, এই নাম্বারটি নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে, তবু এই নাম্বারটি আপনারা লিখে নিন যাতে আপনারা এই কৃষি বীমার সুবিধাটা সম্পূর্ণভাবে পেতে পারেন। Yes, Mr. Rai. Yeah. Is it visible? Yes. Yeah, so I'm Rajnikant from ITC Agribusiness Division, and the topic which I'm covering here is primarily related to what we are doing in agri sector in ITC. So what is the role of ICT in agriculture? You know, ITC has almost last 100 years we are working with the Indian farmers, and our very famous e-Chopal platform, which was started in 2000. It's one of the very important connectivity to the farmers. So what we do on this platform, actually the ICT role today in agriculture, it starts from crop advisory, so that you can give the localized and very customized farmers information. The market information and linkages, that is another part that is very critical, because we have many million farmers, and very, very difficult to reach them physically to transfer the information and knowledge. तो उनके लिए आवश्यकता है कि उनको कोई ऐसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो उनके घर में बैठे हुए मार्केट के बारे में जानकारी मिल सके। और लेटली अभी आगे चल के पिछले कुछ सालों में, और मेरे हिसाब से इस कोविड के बाद अभी ट्रेसेबिलिटी और आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है, जिसमें फूड सेफ क्रॉप और सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, नाउ पीपल आर आस्किंग इफ यू आर एक्सपोर्टिंग और इन डोमेस्टिक मार्केट। तो अभी इन चीज़ों की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, जिसके फूड सेफ और ट्रेसेबिलिटी प्रोडक्ट की आवश्यकता रहेगी। ऑल्सो e-platform for services, whether it is rural e-commerce or agri inputs or financial services, technology is going to play bigger role. बिना टेक्नोलॉजी का लाखों लोगों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ डील करना इम्पॉसिबल है फिजिकली, और वही एक चैलेंज है आज की डेट में। किसान को हर आवश्यकताएं मिल नहीं पाती हैं उसके दरवाजे पर। और अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इम्प्रूवमेंट काफ़ी होने वाला है, कम्युनिटी एम्पावरमेंट में भी काफ़ी काम आने वाला है, जिसके माध्यम से आप जानकारी अगर देते हैं रूरल सोसाइटी को, कम्युनिटी को, दे विल एबल टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसी तारतम्य को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो हमारा जो ई-चौपाल प्लेटफॉर्म था, करीब 40,000 गाँव तक आज की डेट में सर्विस करता है और 4 मिलियन फार्मर्स को कवर करता है। और इसके कई आयाम रहे हैं। फर्स्ट माइल प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट माइल और लास्ट माइल के लिए फार्मर्स को ई-चौपाल कनेक्ट जो हम करते हैं, एग्री सर्विस, सप्लाई चेन, ये सब इसके अंदर जुड़ा हुआ है। हमारा जो भी हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदते हैं उसके साथ ही
हमारा जब चौपाल 2.0 हुआ, इसके अंदर हमने करीब हाइपर मार्केट हमने गांव में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोला है, जिसके अंदर किसान जो है अपना, जिसका नाम है चौपाल सागर, जहाँ पे किसान अपना प्रोड्यूस लाकर बेच सकता है हब एंड स्पोक मॉडल में। गांव में चौपाल है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चौपाल सागर है, जिसका कि करीब 5-6 एकड़ में एक कैंपस है, जिसके अंदर वेयर हाउस है, 8 से 10,000 टन ग्रेन रखने का, फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर है, पेट्रोल पंप है, कंज्यूमेबल आइटम्स जो भी किसान को चाहिए वो सब एक जगह अवेलेबल रहता है। सो 2.0 जो हमारा था करीब 2004 में हमने चालू किया था, और आज की डेट में ये यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रचलित है। और ये चौपाल 3.0 जो हमने करीब 2010 में चालू किया था, इसके अंदर हमने रिवर्स कंजम्पशन जो कि गांव में होता है, इनपुट्स है, आपका फूड आइटम्स है, उसके माध्यम से किसानों को हमने सुविधा देना चालू किया था। और उसमें किसान जो है, जो उसका गांव में कंजम्पशन की आवश्यकता है, जैसे वो 1.0 में किसान जो है सब अपना प्रोड्यूस बेच सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है फार्मिंग का। चौपाल 3.0 के अंदर जो है, उसके अंदर रूरल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया, जिसके अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज को कम्युनिकेट किया जा सकता है हाट के में माध्यम से या किसानों के गांव के प्रोग्राम के माध्यम से। और अभी हम लोगों ने काम चालू कर दिया है चौपाल 4.0, जिसके अंदर अभी जैसी बात हुआ नाबार्ड से, और स्कीम गवर्नमेंट की आई हुई है एफपीओ की 10,000 एफपीओ बनाने का। हम लोगों का सोच ये है कि आज की डेट में करीब 23-24 स्टेट में हम काम करते हैं, करीब 3.5-4 लाख टन की हमारी खरीदी होती है, 30 प्रकार के प्रोडक्ट हम खरीदते हैं। तो हम लोगों का ये उम्मीद है कि इसमें करीब 10 मिलियन किसानों के साथ हम लोग डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। और इसका जो मॉडल है, क्योंकि जब पहले हमने चौपाल चालू किया था उस समय टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं था, गांव में पावर नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं था, वीसेट लगाना पड़ा, सोलर पैनल देना पड़ा उनको कनेक्टिविटी के लिए। लेकिन अभी मोबाइल स्मार्टफोन के द्वारा आप हर सुविधा किसान के हाथ में दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कैपिटल कास्ट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर टेक्नोलॉजी को लोड करके किसान के मोबाइल पे पुश कर देना है, ताकि किसान जहाँ भी रहे उसके पॉकेट में उसकी खेती की जानकारी, खेती व्यापार का तरीका, बाजार भाव, ये सब उसकी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तभी हम लोग इसको 4.0 में फ्रॉम स्टैटिक कंप्यूटर बेस्ड टू मोबाइल बेस्ड पूरा प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके। इसके अंदर एक तो क्रिटिकल जो रोल होना है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है, और हर किसान एक समान नहीं है, हर किसान की आवश्यकता अलग है और हर किसान की कैपेबिलिटी भी अलग है। तो आप जितना पर्सनलाइज करके उसको सर्विस दे सकते हैं, वो उतना ही उसका फायदा उठा सकता है। कई बार हम लोगों की कोई भी स्कीम्स गवर्नमेंट की बनती हैं या हायर लेवल से कोई स्कीम प्रमोट की जाती है, वो एक एवरेज बेसिस पे स्कीम को बनाया जाता है, सभी किसानों को ध्यान में रखते हुए। जैसे हम लोग बात करते हैं कि एवरेज किसान होल्डिंग 1.08 हेक्टेयर है, लेकिन उसमें कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही कम है, और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा खेती है। तो किसानों के हिसाब से अब उनके इंडिविजुअल के हिसाब से आपको मॉडलिंग करना पड़ेगा, प्रैक्टिसेस हो या इनपुट्स हो या उसका आउटपुट खरीदने का प्रोसेस हो, और इस प्रोसेस में आपको वैल्यू डिलीवरी करना पड़ेगा किसान के लेवल पे, ताकि उसकी कास्ट घटे। तो जो पावर है आज आईसीटी का और एग्रीगेशन कैपेबिलिटीज जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा सकता है, ये दोनों तरफ से कास्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जैसे कि एक गांव के अंदर अगर 25 लोगों को कोई प्रोडक्ट की आवश्यकता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट आप गैदर कर सकते हो वहाँ से, और उसको जो भी कंपनी फुलफिल करना चाहती है उस रिक्वायरमेंट को उसके पास पहुँचाया जा सकता है। तो इससे उसकी कास्ट कम होगी। और हम लोग प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम चल रहा है डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022। फार्मर इनकम से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से नहीं होगा या खाली प्राइस बढ़ाने से नहीं होगा, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा और कास्ट भी घटानी पड़ेगी। और खाली अगर प्राइस बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको ग्लोबली कम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे। और जैसे आज की स्थिति हो गई है कि आपके गोडाउन में 100 मिलियन टन ग्रेन पड़ा हुआ है, और यहाँ पे, और आप 1 टन भी उसमें वीट हो गया या पल्सेस हो गया या और कोई आइटम हो गया आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं।
सिवा कुछ राइस अफ्रीकन कंट्री में जाता है, वो भी विदाउट वैल्यू एडिशन और वेरी लो प्राइस पॉइंट पे। इस टाइप के गलत की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगे अगर प्रोडक्टिविटी खाली बढ़ाते जाएंगे और उसको मार्केट से लिंक नहीं करेंगे। अभी तक आपको जैसे हमने बताया था, हमारे करीब 21 स्टेट में 220 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग काम करते हैं, 20 से ज़्यादा एग्री कमोडिटी में डीलिंग होती है, और हमारे करीब फिजिकल हब्स 160 ऑपरेशनल लोकेशंस हैं, और ऑलमोस्ट फील्ड क्रॉप हो, प्लांटेशन हो या फिशरीज हो, हम सब में आईटीसी इन्वॉल्व है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में। और तो कई हमने एक प्रोग्राम स्पेसिफिक टू द फार्मर्स हमने चालू किया, जैसे 12 महीने हरियाली, जिसके अंदर एक प्रोग्राम ये किया है कि जहाँ पे पानी अवेलेबल है, जो 2 किसान 2 फसल लेता है साल में, उसको क्या 3 फसल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट्स में गर्मी के अंदर खेत खाली रहता है, और कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जैसे मूंग है गर्मी का, या उड़द है, इनकी पैदावार की जा सकती है 1-2 पानी के माध्यम से, और 35-36 डिग्री टेम्परेचर तक भी ये ग्रो कर सकता है। तो एक तो हमने करीब 2 लाख किसानों के साथ इस प्रोग्राम को चालू किया, और जिसका नाम हमने दिया है 12 महीने हरियाली। दूसरा, करीब 1 मिलियन हेक्टेयर्स में हमने किसानों के साथ मिलकर पार्टिसिपेटिव मॉडल में वाटर मैनेजमेंट का काम किया है। इसके अंदर चेक डैम्स, छोटे छोटे पुराने रिवर्स जो ड्राई हो गए थे, उनको वापस रिजुवेनेट करके और उसके ऊपर बांध बना के पानी रोकने का काम किया है, जिसके अंदर की वाटर लेवल भी बढ़ा है और खेती भी 2 फसली से 3 फसली हो गया है। एपी गवर्नमेंट में हम पीपीपी मॉडल में करीब 4000 फार्मर्स के साथ चिली क्रॉप में हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर की नॉर्मल क्रॉप से आईपीएम, आईसीएम प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी डिमांड ग्लोबल अच्छी है, और इसको हम अगले 5 साल में 1 लाख किसान के साथ करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के साथ हमने टाई अप किया है। हमने सर्टिफाइड क्रॉप का प्रोजेक्ट भी चालू किया है, एफएनबी हो, स्पाइसेस हो, कॉफी हो, जिसके अंदर की ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉर द ग्लोबल मार्केट एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक मार्केट वी स्टार्टेड। और आज की डेट में हमारे पास ऑर्गेनिक फूड पल्प में इंडिया के करीब 40% हम एक्सपोर्ट करते हैं, और 5000 हेक्टेयर के अंदर हमारे खुद सर्टिफाइड फार्म्स हैं। कॉफ़ी में भी वैसे हमने किया है, रेन फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, स्पाइसेस में जैसा मैंने बताया कि ऑर्गेनिक और हार्टिक आईपीएम और आईसीएम प्रोडक्ट को डेवलप किया है, जिसके अंदर की केमिकल यूसेज वेरी वेरी लो लेवल एज वेल एज ऑर्गेनिक काइंड ऑफ इनपुट्स। और एक हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने ये पूरे कल्चर बैकएंड को हमने फ्रंट एंड से कनेक्ट किया है कि किस तरीके से अगर किसान को आपको वैल्यू एक्सपांड करना है और उसको फायदा पहुंचाना है, तो आपको मार्केट से कनेक्ट करना पड़ेगा उसके प्रोड्यूस को, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मार्केट को किसान के पास ले जाना पड़ेगा। तो मार्केट को किसान के पास ले जाने का मतलब है किसान की आवश्यकता के अराउंड वो प्रोडक्शन करे। अभी तक किसान इंडिया में सरप्लस इकोनॉमी के सरप्लस ग्रेन जो भी अवेलेबल है, उसको मार्केट में वैल्यू एडिशन होता है, सेमी वैल्यू एडिशन होता है, एक्सपोर्ट होता है विदाउट वैल्यू एडेड। बट अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो मॉडल एक्ट अभी आया है, या मंडी से बाहर ट्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशन दिया है, या स्टोरेज कंट्रोल से रिलैक्सेशन दिया है, अगर हम प्रोडक्ट को ब्रांड्स कन्वर्ट करके वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में यूज करते हैं, तो शायद उसका इनकम बढ़ा सकते हैं और एक डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर इस्टेब्लिश हो सकती है, जिससे कि व्यापारी भी किसान के साथ उसका प्रोडक्टिविटी और उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए उसके साथ जुड़ा रहे। तो हम लोगों का बहुत ही बृहद रूप में कार्यक्रम चलता है। व्हीट के अंदर, पोटैटो के अंदर हम सीड से लेके प्रोसेसिंग सीड प्रोडक्शन का प्लानिंग है, फ्रूट्स में, स्पाइसेस में, मिल्क में हमने अभी वेस्ट बंगाल और बिहार में चालू किया है, और वुड में जो है हमारा करीब लार्जेस्ट है, 5 लाख हेक्टेयर में हमने प्लांटेशन किया वुड्स का, जिसके अंदर हमारा एशिया का सबसे बड़ा पल्प प्लांट खुद के वुड्स पे डिपेंड है, इंपोर्ट्स बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। और इन सबको करने के लिए हम लोगों ने साथ में इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स भी खोले हैं। इंडिया में करीब हमारे पास आज की डेट में 100 फैक्ट्रीज हैं, जॉब वर्क और खुद का, लेकिन जो ये 8 लोकेशन पे हमने खोला है,
ये करीब 100 एकड़ के कैंपस हैं और इसमें ऑलमोस्ट हमारे सभी ब्रांड एक छत के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और ये स्प्रेड है, बंगाल में है, आंध्रा में है, कर्नाटका में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, इस टाइप के मेजर मार्केट सेंटर के करीब में बने हुए हैं। तो हम लोगों की सोच ये है कि किसान की पैदावार और क्वालिटी के साथ साथ उसको मार्केट से कनेक्ट करना बहुत आवश्यक है और वो जब ही हो सकता है जबकि कंज्यूमर प्रोडक्ट प्लेयर्स किसान के साथ डायरेक्टली जुड़ना शुरू करें। तो इसको देखते हुए जो अभी जो सिचुएशन अराइज हुआ है, आप सबको मालूम है कि इंडिया में हाइजीन और क्वालिटी प्रोडक्ट एक अपने पेस पे ग्रो हो रहा था और पिछले 3 महीने में अगर देखा जाए तो इसका ग्रोथ पिछले 5 साल के बराबर हो गया। अभी करीब हर घर में जो भी खरीदी प्रोडक्ट की जाती है, हर आदमी ये सोचता है कि प्रोडक्ट हाइजीन हो, सेफ हो, फूड सेफ प्रोडक्ट्स हो, पैकेज प्रोडक्ट्स हो। इसकी एक बहुत बड़ी डिमांड खड़ी होने वाली है इस सिचुएशन में और अभी हम लोग अपने प्रोडक्ट्स में देख रहे हैं कि 25 से लेके 50% तक ग्रोथ है प्रोडक्ट्स का। और जैसा मैंने कहा कि इम्यूनिटी बूस्टर्स, फूड सेफ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इसका एक अपना मार्केट सडनली इमर्ज हो रहा है और इसका स्पीड जो है नॉर्मल प्रोडक्ट से ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करेगा। फ्रोजन स्नैक्स और फ्रोजन फूड्स में जो एग्जांपल आ रहे हैं पिछले 4 महीने में करीब डबल मार्केट हो गया है। इसको देखते हुए जो एपीओ गवर्नमेंट की स्कीम आई है 10,000 एपीओ बनाने का, मेरे हिसाब से 10,000 गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां अपने फंड से भी खड़ा करना चाहेंगी एफपीओ मॉडल। तो एफपीओ पर से रजिस्टर्ड हो या ना हो, लेकिन ग्रुप ऑफ फार्मर्स फॉर प्रोड्यूसिंग एंड फॉर कंजम्पशन एंड प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट, that is going to be the play going forward. So company like ours, we are very seriously working and we have started our work and we believe that will be very soon covering around 10 million farmers. And out of that, at least 30% will be there where we have a direct linkages of production planning as well as sourcing. And in India, agriculture, another problem is there that when we talk about farmers and farmers' benefits, most of the people goes to farmer to take away the money out of their pockets. They will say, my product is good, please buy. My practices are so better, please use it. Give me money for information, knowledge, practices and all that. Actually, farmers requires today the higher income and customer sitting at his doorstep to buy his produce. Unless you are able to buy his produce and pay the right price, he will not have a capacity to invest in the farming. तो आवश्यकता आज ये है कि व्यापार किसान को अपना अंग समझे, पूरे वैल्यू चेन में एक पार्टनर, क्रिटिकल पार्टनर समझे, ताकि उसका प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, सेग्रीगेशन और उसको रियल वैल्यू अलाइनमेंट हो, ताकि व्यापार भी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो आप कंज्यूमर को देना चाहते हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग बोथ इज गेटिंग टुगेदर लिंक्ड. So this is going to be a unique opportunity in the agriculture farming. So now we have, just as I told you, we are creating 24 clusters after the new policy of change in 12 states. And this is going to be starting with the 4 critical category: wheat, chili, potato, and the fruits and vegetables. So that is what we are going to, out of our 33 products, we are going to work with the farmers, which will have the contract farming, corporate farming, direct sourcing, input, knowledge, information, everything will be bundled and delivered together to the farmers, and the farm level will create a lot of entrepreneurs who will handle the quality assessing as well as storage and warehousing management and all that. So we believe this new policy of Government of India and 1 lakh crores for the rural infrastructure, there will be a lot of job creation at the district level and as well as the block level for becoming a transporter, quality assessor, grading, sorting, packing, storage. All these new normal will establish, because earlier Mandi was the center where the farmer used to go and the registered adatiyas or trader used to buy and sell to the companies. Now, because if you are going to buy outside, you will not pay the Mandi fee. So that money is with you to invest in the rural India and connect with the farmer, segregate your quality at the source, because in Mandi वो सब मिल जाता था और जब आपके घर में प्रोडक्ट आता था, अगर स्पेसिफिक कोई उससे आपको प्रोड्यूस बनाना है तो आपको सेग्रीगेशन कास्ट बहुत ही ज़्यादा लगता था. और हमने अभी करीब 80 लोकेशंस पे पिछले साल हमने किसानों के साथ डायरेक्ट हम खरीदी करते हैं, किसान सीधे आके हमको बेचता है इंडिया में. अभी हमने 3 महीने के अंदर ही 11 और सेंटर्स खोल दिए
और अगले साल ये 200-250 के आसपास हो जाएंगे। और जब हम बात करते हैं 200-250 सेंटर चलाने का, इसका मतलब 40 से 45 हज़ार विलेज इजीली उसके साथ कनेक्ट होते हैं। 8 से 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर हम हब एंड स्पोक मॉडल बिल्ड करते हैं। तो वी बिलीव कि जो नया पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, ये कल्चर को बहुत ही बूस्ट देगा और इसमें कंज्यूमर और किसान दोनों को फायदा होने वाला है। अभी अपने इंडिया में आपने लोगों ने देखा होगा कि कभी आलू की प्राइस 40 रुपए होती है, कभी 2 रुपए में किसान को बेचना पड़ता है। उसी प्रकार से टोमेटो में होता है, प्याज में होता है, समटाइम पल्सेस में होता है। So with this kind of produce to buy versus buy the produce, if this kind of difference we are able to create in the market, that is going to actually get created actually in the एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, किसान के ऊपर व्यापारी को निर्भर रहना पड़ेगा और किसान भी व्यापारी के ऊपर निर्भर होगा अगर उसको अपने अच्छे प्रोड्यूस का अच्छे प्राइस लेना है। तो दोनों के ऊपर निर्भरता बहुत ही आवश्यक है अगर इस पूरे वैल्यू चेन को हम होलिस्टिक देखना चाहते हैं और इसको वैल्यू डिलीवर करना चाहते हैं किसान को। ये एक बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है और ये पॉलिसी अपने आप में हिस्टोरिकल है। हम तो नहीं सोचे थे कि पिछले 30-35 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कि हमारे जॉब पीरियड में इस टाइप के एक्ट एक साथ में गवर्नमेंट उसके ऊपर एड्रेस कर देगी और ओपन कर देगी कल्चर फील्ड को। लेकिन ये बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही गुड न्यूज़ आया है इंडस्ट्री के लिए और फार्मर्स के लिए। तो each of all 4 में advisory service, farm import, output market, everything we are going to link. 3,000 FPOs we are going to create. 1 million farmers will be directly connected to these 3,000 FPOs, basically registered farmers. It will take 3 years for us to establish 3,000. And we are also doing already and going to expand the seed potato contract farming also, where we produce generation 1 and generation 2 seed to give it to the farmers for production. So these are the few activity we do, and if any question I can answer, but let me close the presentation. So thank you very much. Thank you, Mr. Rai. With this, may I request Dr. Sampad Ranjan Patro, Agriculture Director, Government of West Bengal, to deliver your special address. Dr. Patro. Sir, kindly unmute করবেন। ডক্টর পাত্র, আপনি একটু আনমিউট করুন। হ্যাঁ, শোনাই? হ্যাঁ, আনমিউট করেছি। নমস্কার। আমি প্রথমেই আমাদের কৃষি বীমা, বাংলা শস্য বীমা নিয়ে একটু বলছি। আমাদের মিস্টার পোদ্দার উনি এর আগে বাংলা শস্য বীমা নিয়ে বলেছেন। এই মুহূর্তে আমাদের হিউজ নাম্বার অফ ফার্মার্স শস্য বীমার আওতায় এসছে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমার একটা বক্তব্য, সেটা হচ্ছে যে যত সংখ্যক ফার্মার্স গেছে এরিয়া, কাল্টিভেটেড এরিয়া কিন্তু ততটা রিফ্লেক্ট হচ্ছে না। এই ব্যাপারটাতে বোধহয় একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। যদিও এই ব্যাপারে আমি আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিএদেরকে বলেছি যে ম্যাটারটা দেখতে। এনিহাউ এটা বোধহয় রেজিস্ট্রেশনের সময় কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, যার জন্য এই পরিমাণ, যে পরিমাণ ল্যান্ড ইন্স্যুরেন্সের আওতায় আসার কথা সেই পরিমাণ কাল্টিভেটেড ল্যান্ড আসছে না। এবার আমি আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইছি, সেটা হচ্ছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল পার্টিকুলারলি ফার্মার্স ইনকামের দিক থেকে সব থেকে বেশি প্রায়োরিটি দিয়েছে ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন। কারণ আমরা জানি যে বিগত কিছু বছর আগে আমাদের সমস্যা হতো যে সমস্ত কাল্টিভেশনটা ছিল রাইস ওরিয়েন্টেড, এবং ফলে ফার্মার্সরা রাইস বিক্রি করতে পারতো না এবং এমএসপির অনেক নিচে তাদেরকে ধান বিক্রয় করতে হতো। বর্তমানে সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আমরা এখন ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশনে খুব ভালো রেসপন্স পেয়েছি। এই মুহূর্তে যদি আমরা তাকাই, আমাদের ইকোনমিক্যালি সব থেকে প্রমিসিং ক্রপ হচ্ছে হাইব্রিড মেজ, সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিড মেজ, যা একসময় 50-60 হাজার হেক্টরতে কাল্টিভেশন হতো। এখন সেইটা বেড়ে গিয়ে প্রায় 3 লক্ষ 3.5 লক্ষ হেক্টর জমিতে কাল্টিভেশন হচ্ছে, এবং জাস্ট 1 ইয়ারে আমাদের প্রায় 33% প্রোডাকশন বেড়েছে, এবং আগের যা প্রোডাক্টিভিটি ছিল
2 মেট্রিক টন পার হেক্টর, তা এখন বেড়ে গিয়ে প্রায় 7.5 মেট্রিক টন পার হেক্টর হয়েছে। এবং এক্ষেত্রে আমাদের পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে এবং আমরা আমাদের ফার্মার্সদের প্রডিউস এন্টায়ার হাইব্রিড মেজ এটা আমাদের প্রায় পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রি বা ফিড ইন্ডাস্ট্রিতে চলে যাচ্ছে। এছাড়া আরেকটা আমাদের রিমার্কেবল আমরা ডেভেলপমেন্ট করেছি, দ্যাট ইজ অয়েল সিড প্রোডাকশন। এবং সেক্ষেত্রে আমাদের আগে যে সমস্ত ওপি ভ্যারাইটির মাস্টার কাল্টিভেশন হতো সেই জায়গায় আমরা ইন্ট্রোডিউস করেছি হাইব্রিড মাস্টার, এবং যার ফলে আমাদের ড্রামাটিক চেঞ্জ এসছে এবং অয়েল সিডের প্রোডাক্টিভিটি এবং এরিয়া দ্রুত বাড়ছে। এবং আমরা আশা করছি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমরা অয়েল সিডে সেলফ সাপোর্টেড হয়ে যেতে পারবো। এইভাবে ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন যতই আমরা এফটিও বা যাই করি না কেন, ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন যদি প্রপারলি না হয় তাহলে কিন্তু ফার্মার্সদের পক্ষে সমস্ত প্রডিউস বিক্রি করা বা প্রপার দাম পাওয়াটা সমস্যাজনক হয়ে যাবে। এবং এই প্রসঙ্গে আরেকটা জিনিস বলি, আমাদের স্টেটে প্রচুর পটেটো কাল্টিভেশন হয়, 4 লক্ষ হেক্টরের উপরে আমাদের পটেটো কাল্টিভেশন হয় এবং আমাদের যা রিকোয়ারমেন্ট প্রায় তার দ্বিগুণ পরিমাণ আমরা প্রোডাকশন করি, ফলে মার্কেটিং এর একটা সমস্যা আসে। যাই হোক, এক্ষেত্রে আমরা কিছু ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলাম এবং যার জন্য একটা বড় এরিয়া আমরা এক্সপোর্ট জোন হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি এবং আগামী দিনে ওখানে আমাদের এক্সপোর্ট কোয়ালিটির পটেটো কাল্টিভেশন হবে এবং এই এক্সপোর্টের মাধ্যমে ফার্মার্সরা বেনিফিটেড হবে। যাই হোক, আমি আমার ছোট্ট অবসরে এই মানে ইম্পর্টেন্ট সাইটগুলো সম্বন্ধে আমার বক্তব্য রাখলাম। নমস্কার। ধন্যবাদ ডক্টর পাত্র। আমরা কি একটা দুটো প্রশ্ন নিতে পারি? হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন আমি দেখতে পাচ্ছি, পর্চাযুক্ত সমস্ত চাষির বীমা হয়ে গেছে, কেবলমাত্র ভাগ চাষিরাই পড়ে আছে। আরেকটা প্রশ্ন এসছে, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড থাকলে বীমার ক্লেম কি অটোমেটিক পাবো? ক্ষতির তথ্য কোথায় জানাতে হবে? আর আরেকটি প্রশ্ন এসেছে, তিল চাষের ইন্স্যুরেন্স করা হয়েছিল, ক্লেম কি পাবো? আর নাবার্ডের উদ্দেশ্যে একটা প্রশ্ন এসেছে from Tanmoy Roy. If any FPC is formed without any intervention of NABARD, will they get any financial assistance from NABARD like credit, equity guarantee fund and formation charge to newly formed FPC? We are professional rural India doing handholding to newly formed FPC. তো আমি অনুরোধ করবো প্যানেলিস্টদের মধ্যে যদি কেউ এগুলোর উপর আলোকপাত করেন। ঠিক আছে, প্রশ্নগুলো মানে তো শুনলাম, তবে এই প্রশ্নগুলো ইনস্ট্যান্ট উত্তর দেওয়া ডিফিকাল্ট, কারণ এগুলো রেসপেক্টিভ সেল থেকে আমাকে জানতে হবে এগুলো কি আছে। এগুলো আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, আমরা নেক্সট উইকে আমরা আপনাদেরকে রিপ্লাই দেব। আমি কি মিস্টার মলয় পোদ্দার যদি একটু আলোকপাত করতে পারেন এগুলোর উপর? নিশ্চয়ই। এটা কস করে দিলেই হবে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের যদি বীমা হয়, যদি কৃষক বন্ধু বীমা। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে পশ্চিমবঙ্গে যে বাংলা শস্য বীমা চলছে, তার আরেকটা গুণ হচ্ছে যে কোনো কৃষককে সাধারণত ক্ষেত্রে কোনো রকম ক্লেম ইন্টিমেশন যেটা আমরা বলি কিছু সেসব করা দরকার নেই। পুরো জিনিসটাই পুরো প্রসেসটা অনেকটাই অটোমেটিক। আমি যেটা আগেও বলেছি যে আমাদের 200-রও বেশি লোক কনস্ট্যান্টলি তারা এডি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, আর আমরা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে জানতে পারি যে কোথায় কি ধরনের ক্ষতি ফসলের হয়েছে। তো এটা আমাদের কাছে সেই তার সংবাদটা থাকে, তার ইনফরমেশনটা থাকে। তো সেই জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের হোল্ডারদের জন্য এটা প্রযোজ্য। তো ক্ষতির তথ্য জানাতে গেলে নিশ্চয়ই আমরা যে টোল ফ্রি নাম্বার যেটা দেখাচ্ছি কন্টিনিউয়াসলি সব জায়গায় আমরা প্রচার করছি, এবং এডিএ অফিস বা আমাদের যে ফিল্ড সুপারভাইজার যারা আছেন তাদের মোবাইল নাম্বার সমস্ত স্টেট গভর্নমেন্টের
এতে স্টেট হেডকোয়ার্টারে, ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারে এবং সমস্ত এরিয়ার কাছে জানানো আছে। তো ফোন করলেই আমরা জানতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই। পরিষ্কার হলো না আরো? হ্যালো। ধন্যবাদ স্যার। আরেকটা প্রশ্ন এসেছে, হ্যাঁ। তিলের ওপরে আমফানের কম্পেনসেশন পাওয়া যাবে কিনা তিল চাষের জন্য? তিলের চাষ রবি মরশুমে হয়, আর দুর্ভাগ্যবশত গত রবি মরশুমে এগ্রিকালচার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, আমাদের কোম্পানির আমরা কোনো বীমা করিনি। এটা অন্যান্য কোম্পানি করেছে, আরো অন্যান্য অনেক কোম্পানি কৃষি বীমার সঙ্গে যুক্ত। তো স্টেট গভর্নমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে একটা টেন্ডারিং এর ব্যবস্থা হয়। সেই টেন্ডারিং এর ব্যবস্থাতে গত রবি মরশুমে আমাদের তিল আমরা করিনি আর কি। গত রবি মরশুমে আমরা ছিলাম না, অন্য কোনো কোম্পানি ছিল। তো আমি দুঃখিত, এর উত্তরটা আমি এখন দিতে পারছি না। তবে তিল ইন্স্যুরেন্স হয়, তিলের ইন্স্যুরেন্স হয়, রবি মরশুমে হয়। আশা করি এই রবি মরশুমে আমরা করবো, আশা করছি। আরেকটি প্রশ্ন এসেছে, ওয়ারিশন সার্টিফিকেট দিয়ে কি বীমার জন্য অ্যাপ্লাই করা যাবে? বীমা করার জন্য যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে যে ওই এপিক ভোটার আইডি কার্ড, ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার, খুব ভালো হয় যদি চেকবুকের একটা কপি যেখানে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নাম, তার অ্যাকাউন্ট নাম্বার, আইএফএস কোড, ওকে, এবং তার সঙ্গে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে মৌজা নাম্বার এবং যেটাকে আমরা বলি পাট্টা নাম্বার, মানে ওই যেটা ল্যান্ড নাম্বার, যেটা প্লট নাম্বার, যেটা এই 5-6টা জিনিস অত্যন্ত জরুরি। এগুলো হলে পরেই হয়ে যাবে, ইন্স্যুরেন্স হয়ে যাবে। ধন্যবাদ। আরেকটি প্রশ্ন এসেছে পলু চাষের ওপর, সেটা আমার মনে হয় টেকনিক্যাল সেশনে প্যানেলিস্টরা বলতে পারবেন। আর এর সঙ্গে আমাদের আরেকজন এরপরে আমাদের বলার কথা ছিল ডক্টর সুব্রত গুপ্ত, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, ডিপার্টমেন্ট অফ ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড হর্টিকালচার। উনি একটু আটকে গেছেন, উনি চেষ্টা করছেন জয়েন করবার। আর আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর পীযূষ প্রামাণিক, ডিরেক্টর হর্টিকালচার। উনি 25 তারিখে আপনাদের ভাষণ দেবেন। তাই আমি অনুরোধ করব আমাদের কো চেয়ারম্যান মিস্টার জয়ন্ত চক্রবর্তীকে ফর্মাল ভোট অফ থ্যাঙ্কসটি উপস্থাপন করতে। মাননীয় ডক্টর আশিস ব্যানার্জি, আমাদের অনারেবল মিনিস্টার ইন চার্জ ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, মাননীয় শ্রী সুব্রত মন্ডল, চিফ জেনারেল ম্যানেজার NABARD, মিস্টার মলয় কুমার পোদ্দার, চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর এগ্রিকালচার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, মিস্টার রজনীকান্ত রায়, CEO এগ্রিকালচার ডিভিশন IDC লিমিটেড, ডক্টর সম্পদ রঞ্জন পাত্র, ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, এবং মিস্টার AK ব্যানার্জি, চেয়ারপারসন ইস্টার্ন রিজিয়ন এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড প্রসেসিং কমিটি, distinguished member of CII ইস্টার্ন রিজিয়ন, এবং আরো ডিগনিটারিজ যারা বসে আছে পরবর্তী টেকনিক্যাল সেশনের জন্য, প্রফেসর পার্থরঞ্জন দাশগুপ্ত, আমাদের প্রফেসর জয়ন্ত তরফদার, মিস্টার ডক্টর পার্থ দাস, মিস্টার সমীর চক্রবর্তী, মিস্টার PL ভট্টাচার্য, প্রত্যেককে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। আমরা যেটা শুনে আসলাম, আপনি যদি একটু সংক্ষিপ্তভাবে আমরা আলোচনা করিনি, দেখতে পারবো আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী যেটা বললেন সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কৃষকের ইনকাম ৯১,০০০ টাকা বার্ষিক পিছু, তার থেকে সেটা এখন ডেভেলপড হয়ে বছরে ২,৯১,০০০ টাকা হয়েছে, অর্থাৎ প্রায় 3.2 টাইমস কৃষকের ইনকাম বেড়েছে। তো এছাড়াও উনি কৃষক বন্ধু নিয়ে স্কিম নিয়ে আলোচনা করলেন। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বিভিন্ন স্কিম নিয়ে আলোচনা করলেন, তার মধ্যে কৃষক বন্ধু স্কিম ছাড়াও আরো ধরনের নানা রকম যে স্কিম রয়েছে, সয়েল হেলথ কার্ড বলুন বা অন্যান্য বিষয়ে যে ক্ষতিপূরণ যেগুলো সরকার দিয়েছে তিনি আলোচনা করলেন। এবং বিশেষ করে
টিস্যু কালচারের মারফতে পটেটো সিড উৎপাদনের যে উনি আশ্বাস দিলেন, সেটা আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে একটা বিরাট সাফল্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে। তো অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য। এরপরে আমি চলে যাব আমাদের ন্যাবার্ডের চিফ জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার সুব্রত মন্ডল। উনি বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের কৃষিতে ন্যাবার্ডের ভূমিকা সম্বন্ধে এবং ন্যাবার্ড কিভাবে কৃষি প্রান্তিক চাষি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত চাষি কিভাবে যুক্ত রয়েছে তিনি সেটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ন্যাবার্ড 25,000 কোটি টাকা লিকুইডিটি দিচ্ছে কোঅপারেটিভ এবং নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনকে, যাতে কৃষকের লিকুইডিটি বাড়ে। এছাড়াও 60,000 crore রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার বুস্ট আপ করার জন্য তারা ফান্ড দিচ্ছেন। ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্টের জন্য ফাইন্যান্সিং করছেন। ক্রপ লোনে তো ক্রপ লোন সংক্রান্ত বিষয়ে ন্যাবার্ড সবাই এগিয়ে আছে। তো এই ধরনের সমস্ত কৃষিমুখী যত যোজনা আছে তার মধ্যে ন্যাবার্ডের ভূমিকা সম্বন্ধে উনি বিস্তারিতভাবে বলেছেন। আমার মনে হয় অনেক কৃষক এদের শুনে উপকৃত হবেন এবং ওনার সাবলীল যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে আমার মনে হয় অনেকদিন বাদে বাংলা ভাষায় সিজিএম এর কাছ থেকে একটা আলোচনা চক্র শোনার জন্য। এরপরে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের মিস্টার মলয় পোদ্দারকে। উনি ওয়েস্ট বেঙ্গলে সম্বন্ধে বিমা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিয়েছেন এবং উনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে সরকার পুরোটাই কৃষি বিমার রাশি তারা নিজেরা ক্যারি করে এবং প্রায় 57 লক্ষ কৃষককে এই স্কিমের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। তো ওনারা চাইছেন যে 72 লক্ষ ফার্মারের মধ্যে 90% ফার্মারকে এবছর নেশার প্রবাহ করবে। আমার মনে হয় অসংখ্য ধন্যবাদ এআইসি কে তাদের এই কৃষিমুখী যোজনার জন্য। এবং উনি এটাও বলেছেন পশ্চিম ভারতবর্ষের মধ্যে এত সংখ্যক কৃষক বিমার সঙ্গে যুক্ত বলতে ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ তার পথ দেখাচ্ছে গত 2-3 বছর। অসংখ্য ধন্যবাদ মলয়বাবু, আপনার বাংলা ভাষায় আমাদের কৃষক বন্ধু এনজিওদের সবাইকে বলার জন্য। আপনারা অনেক কিছু জানতে পারলাম আপনার ভাষণ থেকে। আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো মিস্টার রজনীকান্ত রায়কে, আইটিসির তরফ থেকে যিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এবং উনি কারণ আইটিসির ভূমিকা এগ্রিকালচার সম্বন্ধে কিন্তু এখন সবারই জানা আছে এবং আইটিসি প্রথম নিয়ে আসে চৌপাল, যার মারফতে একটা যুগান্তকারী বিপ্লব কিন্তু নিয়ে এসেছিল গ্রামীণ ভারতবর্ষের মানচিত্রে, যেখানে ক্রপ অ্যাডভাইসারি থেকে শুরু করে ওরা ক্রপ মনিটরিং থেকে আরম্ভ করে এবং এখন তারা ফার্মারকে পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র খুলে দিয়েছেন আইসিটির মারফতে অ্যাকচুয়ালি। এবং ওনাদের মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু উৎপাদন করলেই হবে না, এই উৎপাদনটাকে বিপণনমুখী করতে হবে। অর্থাৎ ফার্মার শুড বি সাকসেসফুল, ফার্মার শুড আর্ন মোর ইনকাম, ফার্মার শুড বি এ প্রসপারাস, এবং এইটাই কিন্তু ওনাদের লক্ষ্য। যার জন্যই কিন্তু আজকে চাষি আইটির সঙ্গে এতভাবে জড়িত আছে। ওনারা কিন্তু এই এফপিও সম্বন্ধে বললেন ভারতবর্ষ সরকার 10,000 এফপিও খুলবে। ওনারা কিন্তু নিজেদের উদ্যোগে আরো এই ধরনের বেসরকারি ভাবে কিন্তু আরো বেশি সংস্থা করবেন, যাতে নাকি ভ্যালু অ্যাডিশনের মারফতে এই চাষিদের আরো বেশি উৎপাদনমুখী করে বিপণনমুখী করা সম্ভব হয়। অসংখ্য ধন্যবাদ মিস্টার রায়কে আপনার সাবলীল বলার জন্য, এবং আপনি হিন্দিতে যেভাবে বলেছেন তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এবং অনেকদিন বাদে এরকম একটা সুন্দর প্রেরণা পেলাম আপনার কাছ থেকে আমরা। এরপর থেকে আমি চলে যাব সোজাসুজি হচ্ছে আমাদের কৃষি অধিকর্তা ডক্টর সম্পদ রঞ্জন পাত্র, যিনি অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে 4-5টি অত্যন্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ দামি কথা বললেন। উনি প্রথমেই বললেন যে ক্রপ ইন্স্যুরেন্সে নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গে এগিয়ে আছে, কোনো জায়গায় যদি কোনো গ্যাপ থাকে বা খামতি থাকে ওনারা সেটাকে আরো বেশি সামনে বেশি নজরদারি করবেন যাতে কোনো কৃষক থেকে বঞ্চিত না হয়। ওনার এই কৃষকের প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা আমাদের আরো অনুপ্রাণিত করছে। এবং উনি কিন্তু বারবারই বললেন যে পশ্চিমবঙ্গে সাকসেস কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন, অর্থাৎ শুধু ধান বা শুধু আলু বাংলা কিছু না, ওনারা কিন্তু সিঙ্গেল ক্রপ হাইব্রিড যে বিপ্লব এনেছেন, যার জন্য ওনারা আমার যত কৃষি কর্মণ অ্যাওয়ার্ড ওনারা পেয়েছেন। এটা কিন্তু একটা যুগান্তকারী ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে। 50,000
একর থেকে আজকে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 4 লক্ষ একরে আপনার ভুট্টা চাষ হচ্ছে। আজকে নর্থ বেঙ্গলের বা অন্য জায়গায় বিস্তীর্ণ এলাকায় আজকে ভুট্টা চাষ হচ্ছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, যেটা উৎপাদন ছিল 2 মেট্রিক টন পার হেক্টর, সেটা এখন গিয়ে পৌঁছেছে প্রায় 7.5 টন পার হেক্টর, যেটা নাকি আমার বলবো যেটা একটা যুগান্তকারী ঘটনা। এবং এর চেয়ে বড় কৃষকের প্রতি এবং তাদের কৃষককে যে পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত করা, তাদের ইনকামটা বাড়ানো, এই যে ব্যাপারটা, এটা কিন্তু একটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা অভূতপূর্ব দৃষ্টান্তমূলক সাকসেস। এছাড়া ওনারা অয়েল সিড প্রোডাকশনে ওপি ভ্যারাইটি থেকে হাইব্রিড মাস্টারে গিয়ে আজকে কিন্তু উৎপাদন প্রচন্ড বাড়িয়ে চলেছে। এছাড়া ওনার বক্তব্য মেন কারণই হচ্ছে যে ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন। এফপি আমরা যতই করি না কেন, সবকিছুই করি, কিন্তু ক্রপের যদি বৈচিত্র্য আনতে পারি, যদি যে ক্রপের ফসল দুটো বছর ইনকাম, কৃষক দুটো বছর ইনকাম করবে, সেই ফসলই আমাদের চাষ করতে হয়, যাতে নাকি কৃষক সমৃদ্ধ হয়। এবং উনি পটেটো কাল্টিভেশন আমাদের 4 লক্ষ হেক্টর চাষ হয়, তাতে আমরা অনেকটাই বেশি উৎপাদন করি, যাতে সেই উৎপাদিত অধিক মাত্রায় ফসলকে যাতে আমরা এক্সপোর্ট করতে পারি, তার জন্য ওনারা চিন্তা ভাবনা করেছেন। এবং এই যে টোটাল জিনিসটা আলোচনা যেটা হলো আজকে, তাতে আমার মনে হয় সবাই মিলে একটা জায়গায় এসছি আমরা, যে বুঝতে পারলাম যে কৃষিতে কিন্তু টেকনোলজি এবং তার সঙ্গে নলেজ, রিসার্চ সবকিছুকে একসঙ্গে করে কিন্তু আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। এবং এই প্রসঙ্গে সবার প্রত্যেক যে মাননীয় বক্তারা যা বক্তব্য রেখেছেন, আমি প্রত্যেকের কাছে অসংখ্যভাবে কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগতভাবে এবং সিআইএ তরফ থেকে। এবং আমি এরপরে অনুরোধ করব আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি যেটা আছেন, যেখানে আমাদের স্যার প্রফেসর পার্থরঞ্জন দাশগুপ্ত উনি অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করবেন। অতএব ওনাকে অনুরোধ করব আপনি আপনার পরবর্তী অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করার জন্য আপনি দায়িত্বভার গ্রহণ করুন। নমস্কার। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমরা অনুরোধ করব ডক্টর পার্থ দাশগুপ্ত, অ্যাডভাইজার এমিরিটাস, সিনজেন্টা ফাউন্ডেশন ফর সাস্টেনেবল এগ্রিকালচারকে তার ওপেনিং রিমার্কস দিয়ে প্যানেল ডিসকাশনটি শুরু করতে। আমাদের পরবর্তী প্যানেল ডিসকাশনের বিষয়বস্তু হলো ফার্ম ইনপুটের অপটিমাইজেশন, প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানোর জন্য, উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য কৃষি উপাদানের সঠিক ব্যবহার। এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করছেন মিস্টার PS ভট্টাচার্য, স্টেট মার্কেটিং ম্যানেজার ইফকো, মিস্টার সমীর চক্রবর্তী, ম্যানেজার মার্কেটিং সার্ভিসেস ইন্দোরামা ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, প্রফেসর জয়ন্ত তরফদার, প্রফেসর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। আমি অনুরোধ করব ডক্টর পার্থ দাশগুপ্তকে তার উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে এই প্যানেল ডিসকাশন শুরু করতে। ধন্যবাদ। শেয়ার স্ক্রিনটা আসছে না কেন? স্যার আমি কি শেয়ার করে দেবো আপনার প্রেজেন্টেশনটা? শেয়ার স্ক্রিনটি নিচের আইকনটা দেখেছেন চ্যাটের পাশে? চ্যাটের পাশেরটা। হ্যাঁ, পেয়েছি। Here it is. ওকে, এটা এই আমাদের যে আজকের প্যানেল ডিসকাশনটা, এটা হচ্ছে অপটিমাইজেশন অফ ফার্ম ইনপুটস। যে আমরা যেসব কৃষি কার্যে যেসব ধরনের ইনপুটস ব্যবহার করি, সারই হোক, লেবারই হোক, ইরিগেশন হোক, পেস্টিসাইড হোক, বীজ হোক, সেগুলোকে অপটিমাইজ কি করে করতে পারি, অর্থাৎ যেই পরিমাণটা দিলে পরে সবচাইতে বেশি আমরা উৎপাদন করতে পারি
আর যেই পরিমাণটা দিলে আমরা অধিক লাভ পেতে পারি, এটা কি করে করা যায় সেই বিষয়ে আমাদের এখানে এক্সপার্টস আছেন। প্রফেসর জয়ন্ত তরফদার বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, শ্রী পার্থসারথী ভট্টাচার্য ইফকো থেকে, আর শ্রী সমীর চক্রবর্তী ইন্ডোরামা ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড থেকে এরা বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যরাও যদি এর মধ্যে যোগ দিতে চান তারাও দিতে পারবেন আমি আশা করি। আমার এই প্রেজেন্টেশনটা শুধু দেখাবার জন্যে যে আমাদের সামনে অবজেক্টিভ গুলো কি, আমরা কি জিনিস বিষয়ে ডিসকাস করতে চাই। এখানে অপটিমাইজেশন অফ ফার্ম ইনপুটস ফর অধিক উৎপাদনশীলতা, আমি তার মধ্যে যোগ করেছি ফার্মার্স ইনকাম। সেটা মিলে গেছে কারণ এর আগে আমার বক্তারা যারা বলেছেন তারা সকলেই বলেছেন যে আলটিমেটলি ফার্মারকে অধিক আয় করতে হবে। ইনপুটস বলতে অফিসিয়াল যে কমিশন অন এগ্রিকালচার কস্ট এন্ড প্রাইসেস আছে, তাতে ইনপুটস এর মধ্যে লেবার পড়ে, হিউম্যান, বুলক, মেশিন, ক্যাশ ইনপুটস পড়ে, সিডস, ফার্টিলাইজার্স, ম্যানিওরস, ইনসেক্টিসাইডস। Insecticides includes crop protection chemicals, irrigation, water and power both. Productivity from the use of cash inputs and irrigation, এইগুলো কিভাবে আমাদের অপটিমাইজেশন হয়, কতটা তার ইনপুটস এর কারণে আর কতটা অ্যাগ্রোনমিক প্র্যাকটিসেস কিভাবে আমরা ব্যবহার করব সেটার দরুন। আর লেবার প্রোডাক্টিভিটি, আমাদের সমস্ত যে রিসার্চ রিপোর্টস গভর্নমেন্টের আছে সেটাই দেখা যায় যে আমাদের এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যেতে লেবার প্রোডাক্টিভিটির প্রচুর ভেরিয়েশন আছে। মানে যদি আমি পার একর লেবার প্রোডাক্টিভিটি না বলে পার কুইন্টাল বলি, যে কতটা শস্য আমি তৈরি করি তার প্রোডাক্টিভিটিতে যে লেবারটা হচ্ছে সবচাইতে বেশি বিগেস্ট কম্পোনেন্ট। যে কোনো চাষের মধ্যে আনএকাউন্টেড হোক, যেখানে পরিবারের সমস্ত লোকেরা খেতে কাজ করেন, অথবা আমরা ওয়েজ দিয়ে মাইনে দিয়ে বাইরের থেকে যদি ক্ষেত মজুর আনি, লেবারের প্রোডাক্টিভিটি খুব ভেরি করে। বিশেষ করে তাকে যদি আমরা কোরিলেট করি যে কতটা লেবার লাগালাম আর তার বিনিময়ে আমরা কত কুইন্টাল বা কত মেট্রিক টন উৎপাদনশীলতা অ্যাচিভ করলাম। অপটিমাইজেশন মিনস ইনক্রিজিং এফিসিয়েন্সি অফ ইনপুট ইউজ, তাকে এফিশিয়েন্ট ইউজ করার জন্য। আমি আপনাকে একটা ধানের ক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল দেখাই যে কত বিগ ভেরিয়েশন আছে আমাদের দেশে। এটা 17-18 সালের সিএসিপির ডেটা। ওই প্রথম দিকে চারটি হচ্ছে পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু আর হরিয়ানা, আর পঞ্চম স্থানে আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল। মানে দিস ইজ ইন টার্মস অফ প্রোডাক্টিভিটি, মানে 4 মেট্রিক টন clean rice yield from Punjab to coming down to less than 3 metric tons in rice in West Bengal. And if you go down towards Chhattisgarh and other states, you can see the curve, how steeply it goes down, কতটা নিচে নেমে যায়। So there is a big input. তাদের যদি আপনি ইনপুটস এর ব্যবহার দেখেন, তার সঙ্গে এই উৎপাদনশীলতার ক্ষমতা কেন কম সেটা কোরিলেট করা অত ইজি নয়। সেটা আমাদের যারা প্যানেলিস্ট আছেন তারা এই বিষয়ে আলোচনা করবেন। আর আমাদের বিশেষ করে মিস্টার রায় ফ্রম আইটিসি এই এগ্রিকালচার স্কিমস রিফর্মের কথা বললেন। অ্যাকচুয়ালি এই কোভিড এর আমলে গত কয়েকদিনের মধ্যে অনেকগুলো সরকারি অর্ডিন্যান্স, অনেকগুলো নতুন স্কিম এসছে যেগুলোকে এগ্রিকালচার রিফর্ম বলা যায়। এবং আমি খুব খুশি হলাম দেখে যে অ্যাকর্ডিং টু মিস্টার রজনীকান্ত রায়, এই স্কিমগুলো অ্যাকচুয়ালি ওরা ইউটিলাইজ করতে আরম্ভ করেছেন। এই স্কিমগুলো কিন্তু সমস্ত রাজ্যে, দেশের সমস্ত রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য, যদিও এগুলো কেন্দ্রীয় সরকারি স্কিম এবং প্রত্যেকটা রাজ্যে এগ্রিকালচারে কোনো স্কিম রাজ্যের সহযোগিতা ছাড়া হয় না। এবং আমি কোয়াইট নিশ্চিত ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রত্যেকটা স্কিমের জন্য একজন করে কোনো নোডাল অফিসার আছেন। এই নোডাল অফিসারকে চিহ্নিত করে আমরা যদি তাদের সঙ্গে সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করতে পারি, তাহলে এই স্কিমগুলোকে আমরা কি ইউটিলাইজ করতে পারি। আজকে শুনলাম মিস্টার রায়ের থ্রু দিয়ে যে স্কিমগুলো অলরেডি তারা এর সদ্ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন। এটাও একটা আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আমাদের থাকবে, দ্যাট দি সাকসেস অফ দিস স্কিমস, যেটা সেন্ট্রাল স্টেট কোঅপারেশনের উপর ডিপেন্ড করে, তার থেকে আমরা কতটা
বেশির থেকে বেশি লাভ আদায় করতে পারি। ফাইনালি আমি এটা প্যানেলটা ছেড়ে দেবো ডিসকাশনের জন্য, এবং আমাদের প্রথমেই আমি অনুরোধ করব শ্রী পার্থসারথী ভট্টাচার্য, স্টেট মার্কেটিং ম্যানেজার অফ ইফকো, উনি বক্তব্য রাখবেন বলেছেন অন অপটিমাম ইউজ অফ ফার্টিলাইজার। সারের ক্ষেত্রে যথাযথ সুষম ব্যবহার কি করে হয় সেই বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন, এবং তার সঙ্গে জড়িত আর যে সমস্ত বিষয়বস্তু আছে সে নিয়ে উনি আলোচনা করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। মিস্টার ভট্টাচার্য। মিস্টার পার্থসারথী ভট্টাচার্য। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলুন। নমস্কার। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ আজকে যে আলোচনার আয়োজন করেছে, ওয়েবিনারের আয়োজন করেছে, এবং সেখানে আমাকে বলতে দেওয়ার সুযোগের জন্য আমি সিআইআই কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে যে বিষয়ে আলোচনা করলেন প্যানেলিস্টরা, একটা কথা উঠে এসেছে যে সমস্ত কিছুর কেন্দ্রেই কিন্তু কৃষক। আর মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে কৃষি অধিকর্তা যে বিষয়গুলো বলেছেন, যে সব মিলিয়ে একটা অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ভারতবর্ষে, এই পশ্চিমবাংলাতে। এই যে অনুকূল পরিস্থিতি, অনুকূল স্কিমগুলো আছে, এবং বিশেষ করে চাষি ভাইরা, পশ্চিমবাংলার কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যারা আছেন, তারা সবসময় একটা সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করেছেন। তো এর মধ্যে থেকেই আমাদেরকে আজকে এই করোনা কালে উপযুক্ত সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে। দেখুন, চাষবাস বলতে গেলে কৃষক ভাবতেন যে শুধুমাত্র উৎপাদন বাড়াতে হবে। আবার আরেক দল কৃষক মনে করতেন যে এমন চাষ করতে হবে যাতে সহজে বিক্রি হয়ে যায়, সহজে ফসলটাকে বিক্রি করা যায়। এখন বিষয় হলো যে ফসলটা বিক্রয় হবে এরকম কিন্তু নিশ্চয়তা নেই। এই বছরে ধান বা আলু ভালো বিক্রি হয়েছে, পরের মরশুমে যেটা ভালো দামে বিক্রি হবে এমন কিন্তু গ্যারান্টি নেই। তাহলে বিষয়টা কি? তাহলে বিষয় হলো যে উৎপাদনশীলতা শুধু নয়, বিপণন সেটাও শুধু নয়, কৃষিকে, চাষবাসকে এই যে একটা মাইক্রো ভিশন পরিবর্তন আনতে হবে, অনুদৃষ্টিটা পরিবর্তন করতে হবে। সেটা হচ্ছে যে কৃষি একটা মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ, একটা অনু উদ্যোগ। এখানে শুধু চাষ নয়, কৃষকের যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, যেমন ধরুন চাষ জমি ছাড়াও তার যদি পশু থাকে, সে পশু পালন করা, মৌ পালন করা, এরকম যা যা সুবিধা আছে সমস্ত কিছুর কিন্তু মিলিত উদ্যোগ হচ্ছে এই মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ। এবং আজকে এই করোনা কালে, এই অতিমারিতে আমরা সবাই, আমাদের জীবনশৈলীর পরিবর্তন হয়েছে, আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড, চিন্তা ভাবনা একেবারে উলটপালট হয়ে গেছে। তো আজকে কিন্তু আমাদের যে সীমিত অর্থ, যে সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ কৃষকের যেটা আছে, সেটাকে সাশ্রয় এবং সংরক্ষণের আধারে এমনভাবে আমাকে প্রয়োগ করতে হবে, খরচ করতে হবে, যাতে প্রতি একক জমি, প্রতি একক জল, প্রতি একক পয়সা থেকে অধিক আয় শুধু হবে না, অধিক উৎপাদন শুধু হবে না, আমাদের আয়কে যথেষ্ট বাড়াতে হবে। এবং এই সমস্ত প্রক্রিয়াটায় যাতে পরিবেশের ওপর কোনো রকম নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে, অর্থাৎ জল, আলো, বাতাস, মাটি এগুলো যেন ঠিকঠাক থাকে। এখন আজকের যে বিষয়, তাহলে এই যে অনু উদ্যোগ, কৃষি হচ্ছে একটা মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ এবং একে টেকসই করতে হবে। তাহলে আজকে যে বিষয় আলোচনা, যে কি করে কৃষি উপকরণ এটা আমরা কিভাবে
ঠিকঠাক ব্যবহার করব। আমি এই বিষয়ে দু চার কথা বলি, সময় যেহেতু অত্যন্ত কম আছে। আমি চাষি বন্ধুদের এবং যারা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন সবাইকে অনুরোধ করি যে এই জায়গাটায় আপনারা একটু অন্যরকম ভাবুন। উপকরণ বলতে আমরা কিন্তু বুঝি, একটু আগে প্রফেসর দাশগুপ্ত পুরো ক্যাটাগরিক্যালি বলছিলেন যে কোন কোনগুলো কিসের সদ্ব্যবহার করতে হবে, কোন কোন বিষয়গুলো উপকরণ। কিন্তু বেশিরভাগ কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষ কিন্তু প্রথাগতভাবে জানে যেগুলো পয়সা দিয়ে কিনতে হয় সেগুলো হচ্ছে উপকরণ, যেমন বীজ, যেমন সার, যেমন কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি, লোন, বাকি সব বললেন। কিন্তু এমন অনেক কিছু আছে, অর্থাৎ যে বিষয়গুলো পয়সা দিয়ে কেনা হয় না, কিন্তু যেগুলো সিদ্ধান্ত নিতে হয়, নন মনিটারি ইনপুট, যেগুলো পয়সা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় না, কিন্তু আমি কোন ফসল চক্র চয়ন করব, আমার ফসল বৈচিত্র্যায়ন, একটু আগে ডাইরেক্টর সাহেব বলছিলেন কি করব, আমার আজকে বৃষ্টি নির্ভর চাষ না সেচ নির্ভর চাষ, সেখানে আমার কি, কখন আমি ধানটাকে রোপণ করব, আমি আমার জাতটা বড় দৈর্ঘ্যের হবে না ছোট দৈর্ঘ্যের হবে, এই যে বিষয়গুলো, আমি যখন আমার জমি চাষ করছি, আমার জমিতে ফসলের ঘনত্ব কিরকম হবে, ফসল এবং আমি যে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করছি, ফসল আগাছার পারস্পরিক সম্পর্ক কখন সব থেকে প্রতিযোগিতামূলক হবে, আমি আদৌ এবং কতটা হার্বিসাইড ইউজ করব এবং কখন করব, আমি কি পুরোপুরি রাসায়নিক আগাছানাশক ইউজ করব না অন্য জৈব নাশক ইউজ করব, এই যে এরকম কত গভীরতায় আমি আমার বীজটাকে বা চারাটাকে লাগাবো, আমি যে চাষ করছি, আমার ফসলের জমিটায় যে চাষের সময় যে কর্ষণ প্রক্রিয়া, আমি কি গতানুগতিক গভীরভাবে চাষ দেব, অনেকগুলো চাষ দেব, না আমি কম চাষ দেব, না আমি একদম বিনা কর্ষণ চাষ করব। These are the issues, actually in pandemic era there has been a huge disruption in respect of everything, urgency, emergency, uncertainty everywhere. তো আজকে এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে এই যে চেতনা বা মনন, তার চাষের অভিজ্ঞতা এবং করোনা কালে দেয়ালে পিঠ থেকে যাওয়া অবস্থা, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সে যে পয়সা দিয়ে যে জিনিসগুলো কিনতে যাবে সেগুলোর আগের সিদ্ধান্তগুলো, নন মনিটারি ইনপুটস আর গোয়িং টু বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি এইটাই আজকে সমস্ত ট্রেডার, কৃষক বন্ধুদের এইটা আমি মননে আনতে চাইছি। বন্ধু কি করতে চলেছেন, খুব ভালো লাগলো ডাইরেক্টর সাহেব বলছিলেন কি হাইব্রিড মেজর, আই থিঙ্ক ইট ইজ মোর দেন 10 টন পার হেক্টর ইন মেনি প্লেসেস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। আবার কিন্তু অনেক জায়গায় 5 টনের কমও চাষি করেন। আজকে তৈলবীজ কেন, আজকে দুটো ফসলের মাঝখানে অনেক জমিতে চাষি ভাইরা বলতে 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 আজকে পালস ডাল শস্য চাষ করছেন। এগুলো কিন্তু করেছেন, এগুলো আগেও বলা হয়েছিল, কিন্তু আজকে যখন অপটিমাইজেশনের কথা বলা হচ্ছে, এই দেয়ালে পিঠ থাকা অবস্থায় চাষি ভাইদেরকে এবং যারা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন, চাষির পরম বন্ধু, দে হ্যাভ টু প্লে এ বিগ রোল। এখন আমি আসি যেগুলো পয়সা দিয়ে কেনা, ধরুন বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ইত্যাদি। এত কম সময় তো আলোচনা করা যাবে না, শুধু এইটুকু বলি যে বীজ যখন কিনবেন আগের মতো নয়, সংশিত বীজ, প্রত্যেকটা বীজ যেন অঙ্কুরোদ্গম হয়, এরম ভাবে আপনাকে বীজ চয়ন করতে হবে। সার, কীটনাশক বা যে জৈব, আমরা যে রসায়নের কথা বলছি, আগে বৈজ্ঞানিকরা অনেকবার বলেছেন, অফিসাররা বলে এসছেন ওভার দ্য ইয়ার্স, যে আমাদের পরিবেশ ভিত্তিক এবং আমাদের হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট, যে সুসংগত শস্য সংরক্ষণ, শস্য সুরক্ষা বিধি পালন করতে হবে। বছরের পর বছর ধরে কাজ করেছেন আমাদের চাষিরা এবং বৈজ্ঞানিকরা, অফিসাররা, কিন্তু আজকে কিন্তু এটাকে অনেক গভীরভাবে এটা ভেবে খুব মনোযোগ দিয়ে এই ভাবনাটাকে রূপায়ণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে চাষি ভাইরা এটা কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে ভাববেন যে আমি কতটা রাসায়নিক দেব, কখন দেব এবং কিভাবে এটা পুরো শস্য চক্রটা বা শস্য বৈচিত্র্যায়নের যখন আমরা রূপরেখা করব, তখন কিন্তু আমরা কোন কোন ফসলগুলো যদি চক্রের মধ্যে ঢোকাই, তাহলে এই আমাদের শস্য যে সুরক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটা সাশ্রয় হবে। তা আমি যেটা প্রথমেই শুরু করেছিলাম, যে আজকে করোনা কালে কিন্তু সংরক্ষণ ও সাশ্রয়, পরিমিত খরচ, অল্প খরচ, যথেষ্ট আয়। এবার যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, যেহেতু সময় কম, আমি একদম টাচ করে যাচ্ছি,
এবং এই যে কথাগুলো শুনছেন এর মধ্যে যদি আপনাদের মনে ধরে, সেই কথাগুলো শুধু মনে রেখে আমি চাষি ভাইদেরকে বলছি এবং যারা উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত আছেন যে আপনার কাছের কৃষিবিদ, আধিকারিক, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আলোচনা করে দেখবেন, সমৃদ্ধ হবে। সারের কথা বলছিলাম, সার মানেই হচ্ছে মাটির স্বাস্থ্য এবং সার, এই দুটোকে কিন্তু একসঙ্গে দেখতে হবে। এখন মাটির কথা যখন আমরা বলি, মাটির ভৌত স্বাস্থ্য, মাটির হচ্ছে রাসায়নিক স্বাস্থ্য এবং মাটির হচ্ছে জৈবিক স্বাস্থ্য। একটা মাটি উর্বর কিনা এই তিনটের সমন্বয়, এবং মাটিতে যে কত পুষ্টিকণা আছে, কত মৌল আছে, সেটা গাছ কত দক্ষভাবে নিচ্ছে, সেটার উপর নির্ভর কিন্তু মাটির উর্বরতা। আবার এই মাটির উর্বরতার নির্ণয় করবে মাটিতে কত অণুজীব, উপকারী অণুজীব আছে। এই সাম্প্রতিককালে আমরা এবং বিগত বছরের পর বছর ধরে যথেষ্টভাবে কৃষকরা অবৈজ্ঞানিকভাবে সার প্রয়োগ করেছেন, যার ফলে এই অণুজীবের সংখ্যা মাটিতে কমছে এবং জৈব পদার্থ বা জৈব কার্বন, যেটা মাটির প্রাণ, সেইটাও কমে যাচ্ছে। সুতরাং সার প্রয়োগের প্রণালীতে এই অপটিমাইজেশন অফ ইনপুট যখন ফার্টিলাইজারের কথা বলা হচ্ছে, এক্ষেত্রে কিন্তু এই মাটির স্বাস্থ্য এবং হচ্ছে যে মাটির সার প্রয়োগ, এইটা যথেষ্ট ভালোভাবে দেখতে হবে। তো আমি আজকে কৃষকরা বেশ কয়েক বছর ধরেই আমি এই প্রশ্নটা যখন চাষি ভাইদের করি, আপনি গত বছর প্রতি বিঘা জমিতে আলু চাষে যতটা সার দিয়েছেন, এবার কি ততটা কমাচ্ছেন না বাড়াচ্ছেন? কোনোদিন শুনিনি যে তিনি বলেছেন কম। আমি আবার এটাও জিজ্ঞেস করি এটা কোথায় থামতে পারে, এই উত্তর ওদের কাছে নেই। কিন্তু এই উত্তর আমাদেরকেই খুঁজতে হবে। আজকে দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে, মাটিকে স্বাস্থ্য এবং জীবন্ত রাখতে গেলে মাটির পরিচর্যা, সার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুসংহতভাবে করতে হবে। আজকে সার ব্যবহার মানে কেবলমাত্র কৃষকরা ভাবেন হচ্ছে ইউরিয়া 10-26 এই রাসায়নিক সার, কিন্তু সার বলতে রাসায়নিক সার, জৈব সার, জীবাণু সার এবং হচ্ছে বায়োস্টিমুলেন্টস, যেটা আমরা বৃদ্ধি উদ্দীপক বলি, এগুলোর সমন্বয় হচ্ছে কিন্তু সার ব্যবস্থাপনার অংশ। তো আমি আজকে এই নিয়ে আমার শেষ করার আগে, 2-4টে কথা বলার আগে আমি আপনাদের 2-4টে ফটো দেখাতে চাই। আপনারা একটু দেখুন। দেখুন, এইটা হচ্ছে করোনা কাল যখন শুরু হয়েছিল, লকডাউন শুরু হয়েছিল, আমরা ইফকো তরফ থেকে সমস্ত সমবায় সমিতি, ফার্মার্স প্রডিউসার্স অর্গানাইজেশন, এনজিও এবং স্বয়ম্বর গোষ্ঠীদেরকে সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পুরো দেখুন, সমুদ্র থেকে শুরু করে পাহাড় এবং ঝাড়গ্রাম, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, সারা পশ্চিমবাংলায় প্রায় 11,000 প্রান্তিক কৃষকের কাছে আমরা পৌঁছে এই যে করোনার সচেতনতা এবং তার যে কিটস গুলো আছে সেগুলো আমরা পৌঁছে দিয়েছি। তারপর দেখুন আসলো হচ্ছে জোড়া ফলা, একদিকে করোনা আর একদিকে আমফান। আমফান বিপর্যস্ত ছিল উপকূলবর্তী যে জেলা ছিল, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, সুন্দরবনের ব্যাপক অংশ, পূর্ব মেদিনীপুর, পার্ট অফ হাওড়া, সেখানে দেখুন আমরা প্রশাসন, পঞ্চায়েতের অ্যাক্টিভ ভূমিকা ছিল। আমরা সেখানে করোনা কিটসের পাশাপাশি কৃষিকেও তখন পুনরুদ্ধার করতে হবে। আমরা তখন তিরপল, মশারি, করোনা কিটস এবং এগ্রিকালচার কিটসের মধ্যে ধানের বীজ, জীবাণু সার এবং বায়োস্টিমুলেন্ট সাগরিকা দিয়েছিলাম, যাতে তাদের কোনো পয়সাই ছিল না, থাকারও জায়গা ছিল না। একদম অত্যন্ত প্রান্তিক দুস্থ কৃষক এবং মহিলা কৃষক যারা আছেন তাদের কাছে আমরা এগুলো পৌঁছে দিয়েছি। দেখুন, মাননীয় মন্ত্রী, সভাধিপতি, পঞ্চায়েত এবং রেক পয়েন্টে যে সাপ্লাই চেন রাখার জন্য যে সার এসেছিল, সেই সার দেখুন সমস্ত লেবারারদেরকে আমরা সেই সচেতনতা করেছি। সারও নামাতে হবে, চাষির কাছে পৌঁছেও দিতে হবে এবং তারা যেন করোনায় আক্রান্ত না হয়। এরপর হলো পুনর্গঠন প্রক্রিয়া। গ্রামের যুবক এবং মহিলাদেরকে গোষ্ঠীগতভাবে তাদেরকে সমন্বয় এবং তাদেরকে একযোগ করেছিলাম করোনা বিধি মেনে গাছ লাগানো। দেখুন, অনেক গাছ পড়ে গেছিল, তা আমরা এই বছরে আগামী অক্টোবর পর্যন্ত 1.5 লক্ষ নিম গাছ এবং বিভিন্ন ফলের চারা লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছি, সেটাই চলছে। দেখুন, এখানে যেমন আগে পরিকল্পনা হচ্ছে, তেমনি মাঠে গিয়ে চাষিরা কিরম করবেন। সার প্রয়োগ করছেন, করোনায় অনেকের কাছে হয়তো গ্লাভস নেই, আমরা সেখানে গামছা দিয়েছি। আবার গামছা মানে বসিরহাটের গামছা, বাঁকুড়ার গামছা, যে এলাকার গামছা নিজেই প্রসিদ্ধ। একদিকে যেমন লোকাল বিষয়টা সেটা প্রচার হচ্ছে, এর পাশাপাশি চাষি ভাই যারা আছেন তাদেরকে আমরা বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে তোমার প্রতিরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠিকভাবে সার দেওয়ার আগে নিজের শরীরকে ঠিকঠাক ঢাকো এবং একসঙ্গে এক জায়গায় বেশি লোকের জড়ো হওয়া যাবে না।
তারপরে দেখুন, যেটা আমি বলতে বলতে আপনাদের ছবি দেখানো শুরু করলাম, যে মাটির স্বাস্থ্য এবং সুষম সার প্রয়োগ, পরিমিত সার প্রয়োগ, অপটিমাইজেশন অফ ইনপুটস। দেখুন এই যে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানগুলো তাদের অভাবে কি কি হয়, ইফকো তার ডালি নিয়ে চাষি ভাইদেরকে আসছে, কিন্তু এটা আজকে ইম্পর্টেন্ট নয়। আজকে ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি তাদেরকে বলেছি, একটু আগে বলছিলাম, যে মাটির স্বাস্থ্য বজায় রেখে কিভাবে আমরা সার প্রয়োগ করলে সারের যে ফার্টিলাইজার ইউজ এফিসিয়েন্সি, সারের যে দক্ষতা, গাছ সর্বাধিক পুষ্টিমৌল পাতায় নিয়ে পৌঁছাবে, যেখানে সালোক সংশ্লেষের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি হবে। আমি এই বিষয়ে আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলতে চাই। আপনারা শুনেছেন যে আমাদের এই বছরে বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার পেয়েছেন রতনলাল। সারা পৃথিবীতে উনি বলছেন যে হাঙ্গারকে যদি ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে হয়, শুধু গ্রামের চাষিদের দ্বারা উৎপাদিত ফসল যথেষ্ট নয়, আরবান এগ্রিকালচার ইজ গোয়িং টু বি ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। এবং এক্ষেত্রে শহরের খাবারের চাহিদা যদি সম্ভব হয় 15 থেকে 20% তাদেরকেই করতে হবে। ইফকো আগামী দিনে শুধু নয়, এখনই শুরু করে ফেলেছি আমরা, যে গ্রামের যে অসংখ্য যুবক আছে যাদের কাছে ভালো কাজ নেই, তারা এই অনলাইনে এই যে ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে ইফকো বাজার যে সমস্ত ভর্তুকিযুক্ত সার আছে সেগুলো বাদ দিয়ে বীজ, কীটনাশক থেকে শুরু করে সমস্ত অর্গানিক প্রোডাক্ট এবং ছাদ বাগান, জানলা বাগান, বারান্দা বাগান, ছোট ছোট জায়গায় শহরের মানুষরাও আজকে এই কাজে এগিয়ে আসছেন। শুধু গৃহিণীরাই নন, পুরুষ যারা আছেন তারাও শনিবার রোববার এবং সময় মতো সুযোগ করে যদি সামান্য কিছু সবজি এবং খাবার উৎপাদন করতে পারেন তাহলে ভালো হবে। ইফকো সেই প্রচেষ্টাও নিয়েছে, একদিকে যেমন আরবান এগ্রিকালচারকে প্রমোট করা, শহরকে নির্মল রাখা, সুন্দর রাখা, এবং পাশাপাশি আমাদের গ্রামে যে অসংখ্য বেকার যুবক আছে তাদেরকে কিছু কাজ ব্যবস্থা করা। আমি একটু আগেই বলছিলাম যে সুসংগত শস্য সুরক্ষা, আমরা এই নেক্সট জেনারেশন কম্বিনেশন বায়োপেস্টিসাইডস নিয়ে আসছি। মাটির তলায় যে সমস্ত সয়েল বল প্যাথোজেন আছে সেগুলোকে রক্ষা করবার জন্য ত্রিগুণ, এটা আমাদের নতুন উপহার, আগামী মাস থেকেই সমস্ত চাষি ভাইরা পাবেন। তেমনি গাছের মাটির উপরে যত রকমের বীজাণু এবং ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ আছে সেগুলোকে এবং উদ্দীপক হিসেবে কাজ করবে অলরাউন্ডার বলে এই প্রোডাক্টটা। এবং এছাড়া আছে যত চুষি পোকা আছে, স্যাকিং এবং লেপিডপ্টেরান ইনসেক্টস আছে, সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য এই 100% বায়োপেস্টিসাইড নিরঞ্জেল। এবার আমার সব থেকে লাস্ট স্লাইড, যেটা বলে আজকে চাষি ভাইদের কাছে এবং যারা এই চাষের সঙ্গে যুক্ত আছেন, উদ্যোগপতি আছেন, তাদেরকে এই বার্তাটা দিয়ে শেষ করতে চাই। ইফকো পৃথিবীর বৃহত্তম সার সমবায়। পশ্চিমবাংলায় ইফকো সর্বাধিক সার বিক্রি করে, প্রতি 10টা বস্তার মধ্যে 3টের বেশি বস্তা ইফকোর। এবং তার কর্মী হিসেবে আমি চাষি ভাইদের আবেদন করছি যে ইউরিয়া অ্যান্ড এনপিকে ড্রিভেন ফার্টিলাইজার মেকানিজম ফার্টিলাইজার ইউজ ইজ নট এট অল গোয়িং টু বি সাস্টেনেবল। এটা টেকসই কৃষির জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত নয়। আমি সেই জন্য চাষি ভাইদেরকে বলছি, যারা আজকে এখনো পর্যন্ত আছেন, যে চাষে সার বলতে রাসায়নিক সার নয়, চাষে সার বলতে জীবাণু সার, জৈব সার, রাসায়নিক সার এবং বৃদ্ধি উদ্দীপক, যথেষ্ট পরিমাণ জৈব সার মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। এবং জীবাণু সার যদি ঠিক মতো দেওয়া যায়, এবং আপনার জমিতে যত জৈব বর্জ্য আছে সেগুলোকে পচানোর জন্য মাটিতেই ধনে রূপান্তরিত করুন বায়োডিকম্পোজার দিয়ে। অত্যন্ত লো কস্ট টেকনোলজি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অর্গানিক ফার্মিং গাজিয়াবাদ এবং ইফকোর উদ্যোগে এই বায়োডিকম্পোজার তৈরি। এবং আমরা গত 2 বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় এই স্লোগান চাষির কাছে নিয়ে গেছি যে ধাপে ধাপে রাসায়নিক কমাও, জৈব বাড়াও। তো আজকে আপনারা যে বলার সুযোগ দিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এবং সবাইকে আরেকবার বলছি যে ইউরিয়া, রাসায়নিক সার কম করে জৈব এবং জীবাণুর মাত্রা বাড়ান, সারের মাত্রা বাড়ান। সবশেষে আমি সেই সমস্ত সবার শেষে আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমাদের বেশ কিছু সমবায় কর্মী এবং কৃষি কর্মী যারা করোনা যোদ্ধা, তারা প্রয়াত হয়েছেন, ইফকোর তরফ থেকে আমি তাদেরকে কুর্নিশ সালাম জানাই। এবং আশা করব যে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সরকার, ইফকো, শিল্প, কৃষক
এফপিও, ফার্মার্স অর্গানাইজেশনস, স্বয়ম্বর গোষ্ঠী, সমবায়, সবাই মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যদি আমরা গ্রামে চাষির কাছে যথার্থ ভূমিকা, কনভার্জেন্ট ইনিশিয়েটিভ নিই, আই এম শিওর ইউ উইল সাকসিড। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।